بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده الحمد لله وحده ثم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والحمد لله الذي هدانا لهذا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قابل احترام اور قابل صدہ احترام ساتھیوں اور بھائیوں، دنیا میں لوگ اپنی اپنی نسبتوں پر ناز کرتے ہیں. کسی کو بڑے باپ کا بیٹا ہونے کی نسبت وہ اس پر ناز کرتا ہے. کسی کو دولت کی کثرت، کسی کو عہدے کی، کرسی کی، کسی کو خاندان کی، کسی کو برادری کی. لیکن یہ ساری نسبتیں وہ ہے جو وقتی ہے، کیونکہ دنیا ساری وقتی. ایک نسبت براہ راست اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندگی کی یہ نسبت دنیا میں بھی جب تک ہیں، سکرات میں، قبر میں، حشر میں. جنت کے فیصلے ہو گئے، جنت میں چلے گئے، جنت میں بھی بندے ہی رہیں گے اور وہاں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی رہے گی. ہر آدمی اپنے نسبت کی لاج رکھتا ہے. جیسے اس وقت میں ہمارا یہ مجمع کہ کام کو سمجھنے والا، کام کو لے کر چلنے والا، کام میں قربانیاں دینے والا، مخلصین اور جو صفات کام کرنے والوں کی ان کے حامل، یہ ایک نسبت ہے. اس جیسے دنیا میں دیکھتے ہیں کسی اچھے خاندان کا، کسی بڑے باپ کا بیٹا کوئی حرکت ایسی کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے پولیس کی گرفتی میں آتا ہے، تو لوگ تانا دیتے ہیں کہ اتنے بڑے باپ کا بیٹا، ایسے خاندان کا، تیرے نانا کون، تیرے دادا کون، تو نے یہ کیا کیا. ایسے ہی ہمارے ساتھ اس وقت میں کام کی نسبت رکھی کہ کام کو لے کر چلنے والے، کام کو سمجھنے والے، کام کے تقاضوں پر اپنے کو پیش کرنے والے. اس میں اگر ہماری طرف سے جیسے دعا میں کہا اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال. کہ کسل کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی ایک چیز کر سکتا ہے اور پھر نہیں کر رہا ہے، یہ کسل. بہرحال یہ ہماری اس وقت جو مجلس ہے
کہ کوئی تقریر اور وعظ اور ارشاد کے لیے نہیں ہے. جیسے لڑکے لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے دونوں خاندان والے مہینوں سر جوڑ کر رکھتے ہیں. ننیال کیسی ہے, ددیال کیسی ہے, لڑکا کیسا ہے, لڑکی کیسی ہے, اور ساری ہونے کے بعد پوری شادی کا خلاصہ ان دونوں کا گھر آباد ہو جائے, اور وہ بھی تھوڑے دنوں کا. ہماری یہ مجلس کہ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جہاں بھی گئے فرمایا انما ہممنا الآخرہ ولیست الدنیا. یہ مجمع وہ ہے کہ جن کو خود کو اپنی اور اپنے ساتھ پورے عالم کی ذمہ داری, کہ حضور پورا عالم میراث میں دے کر گئے اور یہ ساری محنت میراث میں دے کر گئے. اس اعتبار سے میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ فضائل اعمال, فضائل صدقات میں اور مشکاۃ شریف کے الفاظوں میں جو روایتیں, جو واقعات, جو احادیث ہیں, یہ ہر روایت, ہر واقعہ, ہر حدیث ہم میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں تھرمامیٹر ہے. جیسے حیات الصحابہ کی تینوں جلدیں رجال صدق سے شروع کیا, اور تیسری جلد جو ہے وہ اجتماعی امت کے ساتھ کیسی مددیں آئی اور اس پر کیا کیا ہوا, اور ہرقل تک نے کیا کہا, وہ سارا یہ ہمارے ہاتھ میں تھرمامیٹر ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنا ٹیمپریچر اس کی روشنی میں دیکھنا ہے. نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد. ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സ്നേഹിതന്മാരെ, ഈ ലോകത്ത് മനുഷ്യന് സാധാരണ രീതിയിൽ തൻ്റെ ബന്ധങ്ങൾ, തൻ്റെ പാരമ്പര്യം, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ് മനുഷ്യൻ അതിൽ മഹത്വം കാണാറുണ്ട്, അതിൽ തൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠത കാണാറുണ്ട്. ഇന്ന കുടുംബത്തിലെ ആളാണ്, ഇന്ന വ്യക്തിയാണ്, ഇന്ന ആളുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളാണ്. അത് ബന്ധങ്ങളാകാം, വസ്തുക്കളാകാം, ഇത്ര സമ്പത്തുള്ള മനുഷ്യനാണ്. ഈ രീതിയിലുള്ള ഓരോ ബന്ധങ്ങളെയും മനുഷ്യൻ തൻ്റെ മഹത്വത്തിനും തൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയ്ക്കും തൻ്റെ വലുപ്പത്തിനുമെല്ലാം മനുഷ്യൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഈ ബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. ഇതേപോലെ നമ്മൾ മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു ബന്ധമുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അടിമയാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമയാണെന്നുള്ള ഒരു ബന്ധം. ഇതൊരു വലിയ ബന്ധമാണ്. ആ ബന്ധം ഇവിടെയും നിലനിൽക്കും. ആ ബന്ധം മരണസമയത്തും മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ആഖിറത്തിലെ കാലാകാല ജീവിതത്തിലും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ബന്ധമാണ്. ഒരിക്കലും തീർന്നു പോകാത്ത ഒരു ബന്ധമാണ്. സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുമായിട്ട്, ഉടമസ്ഥനായ അള്ളാഹുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധം, അടിമയും ഉടമസ്ഥനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. ഈ ഒരു ബന്ധം ഒരിക്കലും നാളെ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും തീരുകയില്ല. ആ ഒരു ബന്ധം നിലനിൽക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം, നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന, എപ്പോഴും പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്. വേറൊന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. നമ്മളെല്ലാം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ്. ഒരു ഉമ്മത്തി എന്ന നിലയിൽ ഓരോ ഉമ്മത്തിക്കും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും, ആ ബന്ധവും ഇവിടെയും പ്രയോജനപ്പെടും. ആ ബന്ധം മരണത്തിന് ശേഷം ആഖിറത്തിലും പ്രയോജനപ്പെടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബന്ധത്തിനനുസരിച്ച് പെരുമാറുക എന്നുള്ളതും മനുഷ്യന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇപ്പൊ വലിയൊരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ പേരിൽ അയാളെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ആ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും അടുത്ത ഒരു ബന്ധു എന്ന നിലയിൽ ആ മനുഷ്യൻ ആ ഒരു നിലവാരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചില്ല എങ്കിൽ എല്ലാവരും കാണുമ്പോൾ പറയും, ഇത്രയും വലിയ കുടുംബത്തിലെ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബന്ധമുള്ള ഒരാൾ
അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കണ്ടോ എന്നെല്ലാവരും കാണുന്നവർ ചിന്തിക്കും. കാരണം ആ ഒരു ബന്ധത്തെ നിലനിർത്തുക, ആ ഒരു സ്ഥാനത്തെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും അതിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത ബന്ധു മകനോ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റിൽ പിടിക്കപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലായിടത്തും ഒരു സംസാര വിഷയമാവും. ഇന്ന അറിയപ്പെടുന്ന ആള്, ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉയർന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന ആൾ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ബന്ധത്തിലുള്ള ആൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ, സഹോദരനായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു തെറ്റിൽ പിടിക്കപ്പെടുകയോ അവർ കേസിൽ അകപ്പെടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ ജയിലിലൊക്കെ പോകേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൊത്തമായിട്ടൊരു ചർച്ചാ വിഷയമാവും. ഇന്നയാളുടെ മകൻ. കാരണം എന്താണ്, ആ ഒരു സ്ഥാനവും ആ ബന്ധത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിലപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല, ആരും ചോദിക്കുകയില്ല. അതിന് പലരും ചെയ്യാറുണ്ട്, പലരും പല രീതിയിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ഉയർന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു ഉയർന്ന ബന്ധമുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വീഴ്ച വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാവരും ചോദ്യം ചെയ്യും, എല്ലാവരും ചോദിക്കും, അത് എല്ലാവരുടെ ഇടയിൽ ചർച്ചാ വിഷയമാവും. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും യോജിച്ചതല്ല. ആ ബന്ധത്തിന്റെ മാന്യതയെ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ സ്ഥാനവും ആ സ്ഥാനത്തിനോടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ മാന്യതയും നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു മജ്‌ലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകമായും അള്ളാഹുമായിട്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുമായിട്ടും തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ദഅവത്ത്, ആ ദീനും ആ ദീനിന്റെ ദഅവത്തുമായിട്ടൊക്കെ അള്ളാഹു തആല ബന്ധം നൽകിയ ആളുകളാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ബന്ധത്തെ മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ നിലനിർത്തുകയും അതിന്റെ ആ മാന്യതയും അതിന്റെ ആ ഉന്നതമായ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചല്ല നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദുആയിൽ വരുന്ന പോലെ അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്ന, അള്ളാഹുവിനോട് കാവലിനെ തേടുന്ന ഒരു ദുആ, പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ കാക്കണേ. അതിൽപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്താണ്, അജ്സ് വൽ കസൽ, അതായത് കഴിവില്ലായ്മ, മടി, അശക്തമായ അവസ്ഥ. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ കാവലിനെ തേടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യതയും കഴിവുമെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടായിട്ട് ആ ഉത്തരവാദിത്വം പൂർത്തീകരിക്കാതിരിക്കുക, മടിയുടെ പേരിൽ, അലസതയുടെ പേരിൽ, അതിൽ നിന്നും ഞാൻ കാവലിനെ തേടുന്നു എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളുടെ സുന്നത്തായ ദുആകളിൽപ്പെട്ട ഒരു ദുആയിൽ വരുന്ന വിഷയമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഉത്തരവാദിത്വം, ആ ഒരു സ്ഥാനം, അത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ തന്നെ അത് വലിയ വീഴ്ചയാണ്. നമ്മൾ ആ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ അറിയാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്തത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുക, ഇനി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക, അതിൽ നിന്നും പുറകോട്ട് മാറുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു വീഴ്ചയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലോകത്ത് ദീനിന്റെ പരിശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തുള്ള നമ്മുടെയും മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിവാഹാലോചന നടക്കുന്നു. ഒരു ചെറുക്കന്റെ പുതിയാപ്പയുടെ വീട്ടുകാരും പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാരും ഇവര് തമ്മിൽ ആലോചിക്കുന്നു ഈ വിവാഹം നടത്താൻ വേണ്ടി. അതിനുവേണ്ടി എത്രയോ ആലോചിക്കാറുണ്ട്. പുതിയാപ്പയുടെ വീട്ടുകാരും കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിക്കും, എന്ത് വേണം, അവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കും, ആലോചിക്കും, വിവാഹം നടക്കണോ വേണ്ടായോ, എങ്ങനെയുള്ള ബന്ധമാണ്, എന്താണ്, എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കും. പുതിയ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാരും അവരും ആലോചിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ജീവിതം ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടിയുള്ള അവരുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം നല്ലതായി തീരണം, വിജയകരമായി തീരണം. അതിനുവേണ്ടി എത്രയോ ആലോചനകളാണ്. രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം, വിവാഹ ജീവിതം, അത് നന്നായി തീരണം. അതിനാണ് ഇത്രയും ആലോചനകൾ. ശരിയാവുമോ ഇല്ലയോ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ, പിന്നീട് വേറെ എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ, അതിനെ യോജിച്ചതാണോ അനുയോജ്യമാണോ, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്രയോ മാസങ്ങൾ ആലോചിച്ചാണ് അവസാനം ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആ വിവാഹം നടക്കാൻ. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിഷയമാണെങ്കിൽ ഈ
ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും ജീവിതത്തിൻ്റെ വിഷയമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്കൾ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും അജ്മഈൻ അവരുടെ വാക്കുകളിൽ, കാരണം അവർ ഉയർന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നു, ഇന്നമാ ഹിമമുനാ അൽ ആഖിറ, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം, ലക്ഷ്യം അത് ആഖിറത്തിനെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നു. ആഖിറത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ മുമ്പിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അവരവരുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദീനിന്റെ ഉയർന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമാണ്. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വലുതാണ്. ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആവശ്യം. ایک مرتبہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کرائی میں یہ قسم ساری قرآنوں کی مقیمین کی اور کام کو سمجھے ہوئے، کام کو لے کر چلنے والے ان ناموں سے سارا مجمع تھا. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ان سے کہو استغفار اور توبہ کریں. میں نے ان سے کہا چور چوری سے توبہ کرتا ہے، ڈاکو ڈاکے سے توبہ کرتا ہے، شرابی شرابے سے توبہ کرتا ہے، یہ کس بات سے توبہ کریں؟ کتنے حج، کتنے عمرے، کتنے چلے، کتنے 4 مہینے، کتنے ملکوں کے سفر. پھر ہاں ان کا استغفار کہ ان کے سامنے دعوت کے تقاضے کب اور کیسے خود اپنی مسجد کے 2 گشتوں سے لے کر اپنے روزانہ کے، ہفتے والی، ماہانہ، سالانہ آنے والی جماعتوں کے استقبال، ان کی استعدادوں کو سمجھنا، اس کے اعتبار سے ان کے استعمال کرنا کہ وہ کتنی مرتبہ کب آئے اور انہوں نے کب جان چرائی، کیا بہانے بنائے، کس چیز کو رکاوٹ بنائی. ان کو سب سے زیادہ استغفار اس سے کرنا. ہمارا یہ مجمع ہر ساتھی دیکھ لے، اپنی مسجد سے لے کر کے عالم تک وہ ساری ہماری ذمہ داری. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی ہے اور آپ ہم کو میراث ملی. نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما ولکن نورث العلم. جو کچھ آپ لائے تھے وہ سارا دے کے دین اور دین کی محنت وہ میراث میں دے. اس امت کا بچہ آپ کا وارث. ماں باپ کا ایک پرانا مکان، پرانی کوئی چیز اگر میراث میں آتی ہے تو لوگ کس طرح حفاظت کرتے اور اس کے لیے کیا کریں. مجال ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ لگا دے، مجال ہے کہ کوئی اس کے اندر کوئی کم بیشی کر دے. وہ مکان یا اس کا فرنیچر یا اس کی کوئی، تو یہ دین اور دین کی محنت اور یہ سارا مجمع صف اول اس کا ہمیں سب سے زیادہ استغفار کی ضرورت ہے. استغفار ہو آج تک لوگ وہ دل کی چوٹ کا نام ہے. میں کون ہوں، کہاں ہوں، کیا ہوں اور کر کیا رہا ہوں. اس انداز سے، اس اعتبار سے سب سے پہلے پھر کرم کتنا ہے اللہ. بندہ نیت کرتا ہے اسی وقت سے ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم وفي روایت الى اعمالكم. سب سے پہلے نیت، دل اندر میں کیا ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ بڑوں کو دیکھ کر چھوٹے چلتے ہیں، گھر میں ماں باپ کو دیکھ کر اولاد جو یعنی بچے جو ہے ماں باپ کے کیمرہ ہے. ایسے ہی کام کرنے والے نیا طبقہ جس نے بیچارہ نے کبھی سنا نہیں، شریک نہیں ہوا، وہ بڑوں کو، ذمہ داروں کو، پرانوں کو دیکھ کر چلتے ہیں.
ഒരു പ്രാവശ്യം ഹാജി അബ്ദുൽ വഹാബ് സാഹിബ് അദ്ദേഹം ഇതുപോലുള്ള ഒരു പഴയ പ്രവർത്തകരുടെ മജ്‌ലിസിൽ അവിടെയുള്ള മർക്കസിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ, ദീന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നവർ, ഓരോ നാടുകളിലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ, ഇതുപോലുള്ള മജ്‌ലിസിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, അവരോട് പറയും ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഇസ്തിഗ്ഫാർ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയും. അപ്പോൾ ചോദിക്കപ്പെട്ടു, എന്താ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഇരിക്കുന്ന മജ്‌ലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീനിന്റെ പരിശ്രമമായിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ്. അവര് സ്വന്തമായി അവരുടെ അമലുകൾ, ദീനിന്റെ പരിശ്രമം കാണാൻ അവരുടെ സ്വന്തമായി ഇഫ്രാദിയായ അമലുകൾ, അതിലെത്രയോ നമസ്കാരങ്ങൾ, സക്കാത്ത്, ഹജ്ജ് പോലുള്ള അമലുകൾ, പിന്നെ അവർ കാരണമായി ഓരോ നാടുകളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ, ദീനിന്റെ പരിശ്രമം കാരണമായി ഓരോ നാടുകളിൽ എത്രയോ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോടാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യും, തെറ്റ് ചെയ്തു, മോഷ്ടിച്ചു, മറ്റേതെങ്കിലും അക്രമം ചെയ്തു, മറ്റേതെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്തു, അപ്പൊ അവരോട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയപ്പെടാറ്. തെറ്റ് ചെയ്തു പോയി അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പി വയ്ക്കും. പക്ഷെ ഈ ഒരു മജ്‌ലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പിലിരുന്ന ആ മജ്‌ലിസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് ദീനിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അവരുടെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലും നാടുകളിലും എല്ലാം വർഷങ്ങളായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ. അവരുടെ എന്ത് വിഷയത്തിലാണ് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുന്നത്? ആയിഷ പറയുകയുണ്ടായി, ഇവരോടാണ് പറയേണ്ടത്. ഇവർ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കട്ടെ, ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദീനിന്റെ പരിശ്രമമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എത്രയോ ദീനിന്റെ തക്കാസകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വന്തം ഗസ്റ്റ് മുതൽ, രണ്ടാമത്തെ ഗസ്റ്റ് മുതൽ ലോകത്തിലുള്ള ഓരോ തക്കാസകൾ വരെ എത്രയോ ആവശ്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ മുമ്പിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സമയങ്ങളിലും സന്ദർഭങ്ങളിലും വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എത്രയോ തക്കാസകൾ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടും അതിന് ശ്രദ്ധിക്കാതെ, അതിന് സമയം കൊടുക്കാതെ, അതിന് തയ്യാറാകാതെ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള എത്രയോ തക്കാസകൾ ഉണ്ടാവും. ദീനിന്റെ എത്രയോ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമ്മളതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുകയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അവഗണിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാതെ വിട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എത്രയോ ആവശ്യങ്ങൾ ആ ആവശ്യ സമയത്ത് നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കുക, ദീനിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ആ സമയത്ത് പൂർത്തീകരിക്കാതെ നമ്മൾ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിന്റെ പേരിലാണ് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യേണ്ടത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നവര് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമ്പിയാക്കളുടെ ദഅവത്തിന്റെ അതിന്റെ അനന്തരവാസികളാണ്. ഹദീസ് പറഞ്ഞ പോലെ അമ്പിയാക്കൾ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അവർ ഈ ലോകത്ത് വിട്ടിട്ട് പോകുന്നത് സമ്പത്തോ ദീനാറോ ദിർഹമോ വസ്തുക്കളോ അല്ല, നേരെ മറിച്ച് അവർ ഈ ലോകത്ത് വിട്ടിട്ട് പോകുന്നത് അവര് ദീനിനെയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ദീനാണ്. ആ ദീനിന്റെ നിലനിൽപ്പ്, അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അത് വരുന്ന ഉമ്മത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഉള്ളവർ ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുകയും ആ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു സമൂഹമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഒരു അനന്തരാവകാശ സ്വത്തുണ്ട്, മാതാപിതാക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി, അവർ വെച്ചൊരു വീടുണ്ട്, കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അത് പഴയ ഒരു വീടായിരിക്കാം, അല്ലെ കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങളായിരിക്കാം. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യും? മക്കള് ആ അനന്തരാവകാശ വസ്തുക്കളെ അതിനെ സൂക്ഷിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും അതിലെന്ത് കുറവുകളുണ്ടെന്ന് പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആരും അതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല. മറ്റാർക്കും കൈകടത്താൻ ആരും അനന്തരാവകാശികൾ അനുവാദം കൊടുക്കാറില്ല. കാരണം അവർക്ക് അനന്തരാവകാശമായി കിട്ടിയ സ്വത്താണ്. ആ സ്വത്തിനെ അവരെല്ലാം അനന്തരാവകാശികൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു. അതിനെ മറ്റാരും ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും ആരെങ്കിലും അതിനെ കൈകടത്തി അപഹരിക്കാൻ, ചിലപ്പോൾ മറ്റേതെങ്കിലും നാട്ടിലായിരിക്കും ഈ അനന്തരാവകാശികൾ താമസിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മാതാപിതാക്കളുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സ്വത്തിനെ കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കും, ആ ഒരു വീടിനെ കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കും. അതിൽ ഒരു കുറവ് വരാൻ അനന്തരാവകാശികൾ സമ്മതിക്കുകയില്ല. അനന്തരാവകാശി ഇതേപോലെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ദീൻ നമുക്ക് നൽകി. അവന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ദീനിനെ ഉമ്മത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി.
അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക. ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് ഹാജി സാബ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുക. ഇസ്തിഗ്ഫാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ കൈവച്ചു അല്ലെങ്കിൽ തൗബ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ രീതികൾ. ആ ഇസ്തിഗ്ഫാറല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇസ്തിഗ്ഫാർ എന്ന് നാവുകൊണ്ട് പറയൽ മാത്രമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇസ്തിഗ്ഫാർ അല്ലെങ്കിൽ ഖേദമുണ്ടെന്ന് പറയല്ല. ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ ഖേദം, ഹൃദയത്തിൽ വരുന്ന വിഷമം, അതിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്ന വീഴ്ചകളെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥമായ ഖേദവും വിഷമവും, ഇതാണ് ഇസ്തിഗ്ഫാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഇസ്തിഗ്ഫാർ നമ്മളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ വന്ന വീഴ്ചകൾ, ദീനിന്റെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ വന്ന വീഴ്ചകൾ, ദീനിന്റെ തകാസകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് വന്ന വീഴ്ചകൾ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥമായ ഖേദത്തോടു കൂടി നമ്മൾ മടങ്ങുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്യുക. എന്നായിരുന്നു ഹാജി സാബ് അദ്ദേഹം ഈ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തകരോട് പറയാനുള്ള ഉദ്ദേശം. കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് മുന്നോട്ടിരുന്നാലേ സ്ഥലമുള്ളിടത്ത്, കാരണം ഇനിയും ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കുറച്ച് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്ഥലമുള്ളിടത്തൊന്ന് മുന്നിൽ നോക്കിക്കോളി. സ്ഥലമുള്ളവർ കുറച്ച് മുന്നോട്ടൊന്ന് ഇരുന്നാൽ പക്ഷെ അത് വരുന്നവർക്ക് സ്ഥലമുണ്ടാവും. എണീറ്റ് മുന്നോട്ട് വന്നോളൂ. ഒട്ടും സ്ഥലം മുമ്പിൽ വിടേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നമ്മളൊരു കുറച്ച് സ്ഥലം മുന്നോട്ട് കയറിയിരുന്നാൽ എത്രയോ വരുന്നവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ടാവും. അതിന് കാരണക്കാരൻ നമ്മളായിരിക്കും. അവരും വന്നിരിക്കാനും അവർ കേൾക്കാനും നമ്മൾ കാരണക്കാരൻ. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മുന്നോട്ടൊന്ന് ഇരുന്നോളൂ, കയറിയിരുന്നോളൂ. വരി. മാഷാ അല്ലാഹ്. ഇനി കുറച്ച് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഉള്ള സ്ഥലം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നോളൂ. ഇരുന്നോളൂ. मैं कोई नमूना नहीं, मैं आगे नहीं, नमूना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा। ये हयात सहाबा की तीनों चीजें, इसका टाइटल ही रिजाल सदक, आदमी मनुष्य किसको कहते हैं? इतना बड़ा सर हो, हाथी का सर तो बहुत बड़ा है। सर बड़ा हो, बहुत मोटा हो, तगड़ा हो, लंबा हो, चौड़ा हो तो मनुष्य हो गया। वो तो जानवरों में भी, जिसको कुरान ने 3 जगह आदमी कहा है, रिजाल कहा है। रिजालुन सदक़ु मा हल्वा है, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन बैउन, रिजाल फीही रिजाल युहिब्बून अन यततहहर। इन सिफात का हामिल को कुरान ने मर्द कहा है। खाली मर्द इतना नहीं है, सर पैर हाथ वो तो सब जानवर में भी। तुम्हारा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया था, तमाम जातों के लिए, हर आदमी की जात के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात नमूना। आलम की तमाम मस्जिदों के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद और उसमें जो आपके ज़माने में अमाल होते थे वो नमूना। और तमाम बस्तियों, देहातों, गलियों, कूचों, मोहल्लों, उसकी मुआशरत, उसका समाज, उसमें रहन सहन, मामलात के एतबार से, अखलाक आदात के एतबार से, उसके लिए नमूना मदीना मुनव्वरा वालों की जिंदगी कि वो नमूना था। ये मदीना मुनव्वरा तमाम देहातों, शहरों, मुल्कों के लिए, मस्जिद नबी तमाम मस्जिदों के लिए
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت تمام ذاتوں کے لیے نمونہ ہے۔ اس محنت کے ساتھ، اس محنت کے ذریعے ہر ایک کو اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنی مسجد کو، یہ مسجد جماعتوں کے ذمہ دار بھی ہوں گے، مسجدوں کے کیسے کیسے کیا کیا پرانے کہلاتے ہوں گے، کیا کیا ہوں گے، گلی میں، کوچے میں، گاؤں میں، محلے میں بہت ذمہ دار، بہت فکر مند، کام کو لے کر چلنے والے۔ حیدر جی کی ایک بات یاد آئی، اگر کوئی یوں سمجھتا ہے کہ میں کام کو لے کر چل رہا ہوں، میری وجہ سے کام ہے، فرمایا اس کی حیثیت بیل گاڑی کے نیچے چلنے والی کتیا سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ بیل گاڑی جس پر ٹنوں بوجھ ہے اور جس کو آگے کھینچ کر لے کر چلنے والے دو بیل ہیں، یہ تو گاڑی کے سائے کے نیچے آ گئی ہے، کمزور اتنی ہے کہ بیل کی لات لگے تو اور پہیے سے ٹکرا جائے تو ہاتھیں نکل آئے۔ اس کو کیا حق ہے کہ میں تو کیونکہ یہ تو اللہ کا کرم، اس لیے اس نے ہم کو اس میں لگایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، کہاں اللہ اور اس کا کام، کہاں حضور پاک کی ذات بابرکت، اور کہاں آپ کی فکریں اور آپ کا کام۔ یہ تو وہی کہ اللہ نے کرم فرمایا، فضل اللہ علیہ، یہ تو اللہ کا کرم پڑے کہ ہم جیسوں کچھ ملا ہے، لیکن پھر ہم کسی پر اتنا ہم پرانے، ہم ذمہ دار، ہم کریں کچھ نہیں۔ تو وہی بات ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، اس لیے بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു, കാരണം അദ്ദേഹം ദീന്റെ പരിശ്രമത്തെക്കുറിച്ച് ഉമ്മത്തിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു, തയ്യാറാക്കുമായിരുന്നു, അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പോൾ പലരും ആവശ്യപ്പെടുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത്, നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു കിതാബ് എഴുതി വെച്ചാൽ ദഅവത്തിന്റെ ഉസൂല്, അതിന്റെ തർത്തീബുകൾ, അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം, ചെയ്യേണ്ട രീതി, അതിന്റെ മര്യാദകൾ, അതിന്റെ ഫദായില്, ഇത് എഴുതി വെച്ചാൽ എന്താണ് മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഉമ്മത്തിന് എളുപ്പമായിരിക്കും. കാരണം അത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതി തയ്യാറാക്കിയാൽ അത് ഉമ്മത്തിന് വലിയ പ്രയോജനം ചെയ്യും. കാരണം ഈ കേൾക്കുന്നവര് ഇപ്പൊ കേട്ട വിഷയമല്ലേ തങ്ങളിൽ നിന്നും, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും, പിന്നീട് വരുന്നവർക്ക് ഇത് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരികയില്ല. അപ്പൊ ഈ വിഷയങ്ങൾ ഉമ്മത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കുക ദഅവത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തെ കുറിച്ച്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ദഅവത്തില് ഞാനൊരു മാതൃക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു പരിശ്രമമോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളുടെ പേരിൽ ഈ പരിശ്രമം ചെയ്യേണ്ട ഒരു പരിശ്രമമല്ല. ഈ പരിശ്രമം യഥാർത്ഥത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന പരിശ്രമവും തങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സഹാബാക്കൾ ചെയ്ത പരിശ്രമമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹയാത്തു സഹാബ എന്നുള്ള കിതാബ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ഈ വിഷയങ്ങൾ, സഹാബാക്കളുടെ ജീവിതം, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജീവിതം, തങ്ങളുടെ സഹാബാക്കളുടെ ജീവിതം, അവരുടെ ഇത് കണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ പരിശ്രമത്തെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിനകത്ത് ഈ വിഷയങ്ങൾ, അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഖുർആൻ ശരീഫിന്റെ ആയത്ത് റിജാലുൻ സദഖു മാ അഹദുല്ലാഹി അലൈഹി, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സഹാബാക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അവർ എങ്ങനെയുള്ള ആണുങ്ങളാണ്, പുരുഷന്മാരാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ചെയ്ത കരാറിനെ അവർ വാസ്തവമായി അത് പൂർത്തീകരിച്ച് കാണിച്ചു, അവരതിനെ പൂർത്തീകരിച്ചു. അങ്ങനത്തെ പുരുഷന്മാരാണ്, ആണുങ്ങളാണ് എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ സഹാബാക്കളെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, മനുഷ്യന്റെ കഴിവ്, ശക്തി, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ തലയുണ്ട്, വലിയ ശരീരമുണ്ട്, നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട്, നല്ല പൊക്കമുണ്ട്, നല്ല കാണാനുള്ള സൗന്ദര്യമുണ്ട്, ഇതൊന്നും അല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഉന്നതി,
അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ഉയർച്ച, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ആ മനുഷ്യനുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത. ഇത് ധാരാളം മറ്റു ജീവികളിലെല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. ചിലർ വലിയ ശരീരമുള്ളവരുണ്ട്, ചിലർ വലിയ ആരോഗ്യമുള്ളവരുണ്ട്, ചില ജീവികൾ പല രീതിയിലുള്ള കഴിവുകളുള്ളവരുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പലർക്കും ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആ ഒരു പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരെ കുറിച്ച് പറയുണ്ടായി, അവര് ചെയ്ത കരാറ്, അവർ ഏറ്റെടുത്ത കാര്യം അവർ പൂർത്തീകരിച്ചത്. ഈ റിജാലിൽ യുഹിബ്ബൂന അൻ യതതഹറു, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സഹാബാക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ആ അല്ലാഹുവിന്റെ ഭവനങ്ങളായ പള്ളികളിൽ മസ്ജിദുകളിൽ പരിശുദ്ധരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില ആണുങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതുപോലുള്ള ചില 2-3 സ്ഥലത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ റിജാലുൻ ലാ തുൽഹീഹിം തിജാറത്തുൻ വലാ ബൈഉൻ അൻ ദിക്രില്ലാഹ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ കച്ചവടങ്ങളോ ഇടപാടുകളോ മറ്റു തിരക്കുകളോ ഇതൊന്നും അവരെ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്മരണയിൽ നിന്നും മതിമറക്കുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ സഹാബാക്കളെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖുർആൻ ശരീഫിൽ പറഞ്ഞ ആ സഹാബാക്കളെ ബേസാക്കിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിത ചരിത്രം, അവരെങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്, ഈ ഒരു കിതാബാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയത് എന്ന് കലാരി അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ട്, മറുപടിയായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നവർ അവര് ഒരു മാതൃകയായിരിക്കണം. പ്രകാരം സഹാബാക്കൾ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുമായി അവർ മാതൃകയായിരുന്നു. അവരുടെ സിഫാത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നു, ആ വഴിയെ പിൻപറ്റുന്നവരാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ആ സിഫാത്ത് ഉണ്ടാകും. അല്ലാതെ നമ്മൾ പഴയ ആളുകളാണ്, പഴയ പ്രവർത്തകരാണ്, കുറേ വർഷമായി ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെന്തോ പ്രത്യേകമായ ആളുകളാണ്, ഏറ്റവും ഉയർന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തിയവരാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളെല്ലാം നമ്മൾ ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ടത്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ പ്രകാരം സഹാബാക്കൾ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും അജ്മഈൻ അവര് ഒരു പ്രാവശ്യം ഹസജിയോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഈ ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച്. അപ്പം പറഞ്ഞു, ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ ചിന്ത വരും, ഈ പരിശ്രമം ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, എൻ്റെ നാട്ടില്, നമ്മുടെ ഏരിയയില്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത്, നമ്മുടെ ജില്ലയില് നമ്മളാണ് പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹസരജി ഈ വിഷയം സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഹസരജി പറയുന്നതായി, ഈ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്ത് അവര് സ്വന്തം അവരാണ് ഈ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉദാഹരണം പ്രകാരം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്നൊരു ഉദാഹരണം പറയട്ടെ. ഒരു മുൻകാലങ്ങളിൽ ചരക്കുകൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കാളവണ്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ചരക്ക് നല്ല ഭാരമുള്ള വലിയ ലോറികളെല്ലാം കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ ഭാരമുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി കാളവണ്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന് 2 കാള അതിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പൊ ഈ ഭാരമെല്ലാം ചുമന്നുകൊണ്ട് ഈ കാള ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് വഴിയുടെ അരികിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നായ, ഒരു പട്ടി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈ കാളവണ്ടി ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പൊ അതിന്റെ തണലുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പട്ടി നായ എന്ത് ചെയ്തു, അതിന്റെ കൂടെ നടന്നു. നല്ല തണലുണ്ട്, ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. കുറെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നായുടെ മനസ്സിൽ വന്നു, ഞാൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഭാരമുള്ള ഈ കാളവണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്, ഞാനാണ് ഭരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ്, അതിനെ വലിക്കുന്നത് 2 ശക്തരായ ഈ നായേക്കാൾ എത്രയും ശക്തിയുള്ള 2 കാളകളാണ് അതിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഈ പട്ടി അതിന്റെ കൂടെ നടന്നു പോകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നടന്ന് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഞാനാണ് ഇത്രയും വലിയ കാളവണ്ടിയെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്, ഞാൻ നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തം നിന്നു പോകും എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ആ നായുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു വീല് ഒന്ന് ഇതിന്റെ മുകളിൽ പോയി കയറി ഇറങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാളകളൊന്ന് കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടുകയോ ചെയ്താൽ അതിന്റെ അവസ്ഥ മോശമായി. ഇത്രയും ശക്തിയേ ഉള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ. ഒന്ന് തട്ടുകയോ മുട്ടുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാളവണ്ടിയുടെ ആ ഭാരമോ അല്ലെങ്കിൽ വീലോ ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സ്വന്തം അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള ഈ നായ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താണ്, ഞാനാണ് ഇത്രയും ഭാരമുള്ള ഈ കാളവണ്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ. ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്ത് ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത, ഞാനാണ് ഇതിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്ന ചിന്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അല്ലാഹുവിനെ മറന്നു,
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം ഈ പരിശ്രമം ചെയ്തവർ, ഇതിന്റെ പിന്നിലുള്ള എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ അതെല്ലാം മറന്നിട്ട് മനുഷ്യൻ തന്നിലേക്കാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്താവും? അവന്റെ പ്രവൃത്തികളുടെ ചിന്തകളുടെ എല്ലാം മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ള ചിന്തയോട് കൂടി ഇതിന്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യൽ ആവശ്യമാണ്. കാരണം ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പരിശ്രമമാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ആ സ്ഥാനം, മഹത്വം, അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പരിശ്രമത്തിന്റെ ആ മഹത്വം അതൊക്കെ എത്രയോ ഉയർന്നതാണ്. നമ്മളെന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അള്ളാഹുത്തല നമ്മളെ ഇത്രയും ഉയർന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തല്ലോ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ടത്. അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തോ ആണ് എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ഇത്ര വലിയ പരിശ്രമം, അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ ദീനിന്റെ പരിശ്രമം, ഈ ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉയർന്ന കാര്യം, അതിനുവേണ്ടി അള്ളാഹുത്തല നമ്മളെ പോലുള്ള പാപികളായ, അല്ലെങ്കിൽ വെറും സാധാരണ മനുഷ്യരായ നമ്മളെ പോലുള്ളവരെ അള്ളാഹുത്തല തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന ഉന്നതമായ ചിന്ത, ആ നന്ദി, ആ ഒരു ചിന്തയോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ദീനിൽ हयात सहाबा की इब्तिदा अल्लाह के साथ की सच्चाई, अहद पैमान में इस्तिकामत, इखलास और उसकी इंतहा अल्लाह की गैबी मदद है पूरी उम्मत के साथ इज्तिमाई। इंफरादी मदद होते तो बहुत वाक़यात है, आसमान से डोल आया और पानी पिया और फिर वो चला गया, और ऐसे के फिर जिंदगी भर कभी प्यास नहीं लगी, कभी अंगूर के खोशे जेलों में, और कहा ये तो बहुत सारी इंफरादी पूरी उम्मत के साथ इज्तिमाई तौर पर अल्लाह की मदद के वाक़यात, उसके असबाब। वो तीसरी जिल्द के आखिरी हिरकल के वाक़े पर खत्म हुई, जब हिरकल की फौजें हारी है और सहाबा गालिब आए हैं, तो उसने अपने जासूस भेजे के जाके देखो इनकी तादाद, इनके हथियार, इनके क्या। पहला जासूस जो गया उसने कहा कि तादाद भी बहुत थोड़ी है, हथियार तो इन्होंने कभी ऐसे देखे भी नहीं है जो हमारे पास। दूसरे को भेजा, तू जाके देख क्या रिपोर्ट देता है। दूसरे ने कहा कि इनके यहाँ शान शौकत नहीं है, साथी छोटे बड़े सब जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं, एक दूसरे का इकराम, मोहब्बत, और नमाजों में जब खड़े होते हैं तो ऐसे जैसे बिल्कुल खंभे। जब अल्लाह रसूल की बात और जब तालीम का हल्का होता है तो डूब जाते हैं उन फदाइल के हासिल करने की फिक्र में। तीसरा जो उनका बॉस था उसको भेजा, तुम जाके। तीसरे ने आके कहा कि ये जो इन्होंने कहा नमाज में बहुत अच्छी पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, ये तो इनकी अपनी शख्सी और इंफरादी जिंदगी बहुत तरक्की कर रहे हैं। इनकी इज्तिमायत की बात यह है कि जब मुकाबला हुआ तो हमारा हर आदमी जान चुराने और जान बचाने की फिक्र में था, और उनका हर आदमी जान खपाने की फिक्र में। कहां से लिया, क्या हुआ? क्योंकि इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बड़ों से छोटे लेते हैं। अपनी उम्र मुबारक के 63 ऊंट, जिसमें 7 ऊंट वो मिलते हैं, ऊंट अपनी आंख से देख रहा है, पहाड़ जैसा ऊंट है, वो खंजर लगा और ढेर हुआ। लेकिन इस सब के बावजूद 7 ऊंट ऐसे थे जो हर एक दूसरे को सत्ता दे रखा था, तो नहीं पहले में वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज्यादा रोना, सबसे ज्यादा नमाजें, सबसे ज्यादा कुर्बानी। नबूवत की शान ये होती है कि जो पैगाम उम्मत को देते हैं उसका सबसे पहले ऊंची से ऊंची सतह के साथ अमल वो नबी में होता है। ईमान, अखलाक, आदात, अल्लाह का ताल्लुक, अल्लाह का खौफ, अपनी आखिरत का फिक्र, हर एक का भला चाहना, इंसानियत की हमदर्दी, ये लोग उनकी उस कुर्बानी का असर
ان کی ذات سے گزر کر اونٹوں پر یہ تھا کہ 7 اونٹ کیسے بنے. نمازیں ایسی ہے، تعلیم ایسی ہے، آپس کی محبتیں ایسی ہے اور قربانیاں ایسی ہیں. اس پر ہرقل نے کہا تھا جب تک یہ اپنے ان عملوں پر ہے، اگر ان کے راستے میں سمندر آئیں گے تو راستہ دینے پر مجبور ہو جائیں گے. سمندر اگر کوئی قوم ان سے ٹکرائے گی تو وہ اپنی ماں کو رلائے گی. ہاں جب یہ اپنی ان صفات سے وہ یحبون ان یتطہروا سے معاملات، اخلاق، عادات کی پاکی، جسم کی، روح کی، ان سب سے جب ان میں کمی آئے گی تو پھر ان کی دعائیں تک قبول نہیں ہوں گی. رو رہے ہوں گے اے اللہ اے اللہ اے اللہ. جیسے مجھے یاد آیا ہمارا جو ملک ہے اس میں ملک کے صدر کا یونیفارم وہ شیروانی ہوتا تھا. وہ شیروانی جس درزی کے یہاں بنتی تھی اس کے یہاں ساتھی جاتے رہتے تھے. اللہ نے اس کے دل میں ڈالی، وہ جماعت میں نکلا. چلے کے بعد جب آیا تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں بہت رو رہا ہے. بھائی کیا ہوا؟ حضرت جی چلے میں گیا تھا، فضائل میں سنا کپڑا تیرا حرام، کھانا تیرا حرام، یا اللہ یا اللہ تیری دعا کیسے قبول کروں؟ حضرت جی یہ سر کی ٹوپی سے پاجامے تک سب لوگوں کا چرایا ہوا کپڑا، میرا کیا؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ٹوپی دی، کرتا دیا، لنگی دی، اور اس کے بعد کہا کہ جن کا جو حق تھا وہ جس کا وہ تو تجھے معلوم ہے، جو تیرے گاہک اور تیرے وہ سب ان کا ادا کر لے اور معاف کر دے. تو بہت آج تک اس کے بچے اس ترتیب پر، ان کی بیویاں بھی، بہویں بھی، بیٹے بھی. میرے دوستو یہ صرف مجمع کا جمع کر لینا اور ایک رسم بنا، سال میں 1 مرتبہ، 3 مہینے میں 1 مرتبہ، ہفتے میں 1 مرتبہ، یہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت فرماتے تھے. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس محنت کو رسم نہ بناؤ، یہ کار نبوت ہے اور اس میں آج بھی وہی تاثیر ہے یقینوں کے بدلنے کی، اللہ کی مدد کے لانے کی اور تمام رکاوٹوں کے دور ہونے کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں. لیکن جیسے علماء نے لکھا ہے جب کسی دینی عمل میں رسمیت آ جاتی ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے. روح نکلے ہوئے کو مردہ کہتے ہیں. مردے میں پہلے مردہ پھولتا ہے، اس میں بدبو اٹھتی ہے، پھر وہ پھٹتا ہے اور پھر وہ اس کے جراثیم. یہ تمہارے مشورے، یہ تمہارے اجتماعات، یہ تمہاری مسجد وار جماعتیں، یہ تمہارا گشت تھا، اگر اس میں رسمیت آ گئی. ہمارے الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے تھے لیمو کہ ان سارے اعمال کی، اس راستے کی قربانیاں، اس راستے کا ذکر، علم و ذکر، اس راستے کی عبادتیں، اس راستے کی اخوت و بھائی چارگی اور محبتیں، آج بھی اس میں وہی تاثیر ہے جو لیمو کی تاثیر. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لیمو پانی کو کھٹا کرتا تھا. کتنے زلزلے، کتنے طوفان، کتنی جنگیں، کتنا زمین آسمان کا نظام بدلا، لیمو کی تاثیر بدلی ہے. اور پھر اس کے لیے یہ ضروری نہیں کوئی بہت بڑا شیخ نچوڑے تو کھٹا ہوگا اور کوئی سائیکل والا، رکشے والا نہیں، جو بھی لیمو نچوڑے گا. لیکن فرمایا تھا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، یہ تمہارے گھروں میں جو شوکیس ہوتے ہیں، سبزیوں کا سیٹ، پھلوں کا سیٹ، یہ آم ہے، یہ کیلا ہے، یہ سیب ہے، یہ لیمو ہے، یہ کریلا ہے، یہ کدو ہے، وہ شوکیس کا لیمو سارا ملک مل کر کے نچوڑے گا تو پھٹ تو جائے گا، قطرہ ایک نہیں ٹپکے گا. اگر ہم نے اس محنت کو رسم بنایا، اس کو وہ اہمیت نہ دی جو صحابہ نے دی تھی کہ ایک صحابی کے 7 بیٹے، 7 ملکوں میں ان کی قبریں، تمنائیں خدا 10 زندگیاں دے تو 10 کی 10 لگا دو.
یہاں سال کا چلہ ہی نہیں لگ رہا، ایک دفعہ 4 مہینے لگائے ساری تبلیغ پر احسان کر دیا۔ میرے دوستو، سب سے پہلا فکر اپنے بارے میں۔ اب اس مجمع سے اگر پوچھا جائے، یہ کورونا کا جو بیچ میں وہ تھا، اس کی وجہ سے میرے پاس جب فون آتے تھے ساتھیوں کے کورونا کے زمانے میں، تو میں ان سے کہتا تھا کہ یہ پرانوں کو عملوں کی پونجی تیار کرنے کا، اس لیے کہ جو آدمی فجر کے بعد 6 نمبر بیان کرتا ہے نا عام طور پر جماعت میں، اور وہ اخیر میں اشراق کے فضائل بیان کرتا ہے، وہی نہیں پڑھتا ہے، باقی سب پڑھتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیحات، یہ قرآن کی تلاوت، اس لیے کہ یہی چیزیں ہیں جو ایمان میں قوت جس سے آتی ہے، اور ایمان ہی وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم بہت کمزور ہیں۔ ہاں، اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہی صحابہ ہیں 600 سال تک جہالت میں اور شرک میں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کی تعلیم، آپ نے پڑھایا، آپ نے سمجھایا، اور وہی پہلے دن کا پہلا سبق یہ تھا کہ جان اور مال تمہاری اپنی ملک نہیں ہے، امانت ہے اور نعمت ہے، اور اس کو صحیح لگانے کے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور ہمارے لیے کہ میرے بعد فتنے بہت ہوں گے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ وہ سب سے بڑے تمام صحابہ میں سب کا ایمان ایک طرف، پوری امت کا، اور ایک صدیق اکبر کا ایک طرف۔ کیا بات تھی؟ وہ قربانیاں، وہ اخلاص، اور سارا سب کچھ کر کے پھر نماز کے آخر میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ یہ ہمارے لیے نمونے ہیں۔ اس لیے دوستو، صرف تقریریں، مجمع، رسم، یہ تو ہمارے ہی ہاتھوں اس کی روح نکلتی ہے۔ اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے اذا ذهبت معاشرت قوم ذهب القوم بتمامه، جب کسی قوم کی معاشرت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلے ایمانی اسلامی معاشرہ قائم کیا تھا، جس کی بنیادیں 2 تھی، حیا اور سادگی۔ جبکہ دشمنان اسلام کی معاشرت فیشن اور بے حیائی، ننگاپن، عریانیت، اور روز نئی آئٹمیں، روز نئی ویرائٹیاں، یہ غیروں کی معاشرت ہے۔ ہمیں بہت غور سے دیکھنا ہے، بہت۔ ہم ہیں کون، کہاں ہیں، کر کیا رہے ہیں، کرنا کیا تھا۔ مجھے یاد آیا، ہم وہاں لکھنؤ میں تھے مدرسے میں، وہاں ایک مرتبہ سیلاب آیا تھا، بہت بڑا سیلاب۔ ساری رات ہم وہ مدرسے کے سامنے سے لوگ بہتے ہوئے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں، یہاں تک کہ معصوم بچے ماؤں کی چھاتیوں پر ہے، بچاؤ بچاؤ کی آوازیں ساری رات سنتے تھے۔ مسجد کے ممبر پر پانی تھا، اور ہمارا طلباء کا کھانا مطبخ سے ہاسٹل پر، دارالاقامہ پر، کشتیوں میں آتا تھا۔ یہ سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم طلباء کو جمع کیا، قرآن کی آیت پڑھی، انہم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون۔ بچوں، یہ تکلیفیں جو تمہاری ہوئی، تمہارے ماں باپ کے پاس خبریں گئی، نہ وہ یہاں آ سکتے تھے، نہ تم ان کے پاس جا سکتے تھے، ایک بے چینی، ایک پریشانی، یہ صرف تمہارے ساتھ نہیں ہوا، بہت سوں کے ساتھ ہوا، لیکن تمہاری ہر تکلیف پر تمہیں اللہ سے امیدیں وابستہ ہے کہ ارادے یا نیت ہی پر کتنا اجر و ثواب ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اس دارالعلوم میں آنے کے 4 راستے ہیں۔ یہاں رہتے ہوئے 3 چیزیں تمہیں سوچنی ہے، کون ہو، کہاں ہو، اور کیوں ہو۔ کون ہو؟ مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔
کہاں ہو؟ نبوت کے دسترخوان پر بنا بیتن وجعل فیہ مأدبتن والداعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے بلائے ہوئے حضور کے دسترخوان پر۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے اور لیڈروں کے دسترخوان اور کیسی کیسی دعوتیں اور کیسی کیسی پارٹیاں، لیکن ان کی تمام ویرائٹیوں کا خلاصہ پاخانہ اس نبوت کے دسترخوان پر الف لام کی الف سے لے کے والناس کی سین تک وہ اللہ کا تعلق، فکر آخرت، تقوی، توکل، تواضع، تحمل، صبر، اللہ کی محبت، نبی کے دیوانے، کیونکہ یہ ساری نعمتیں جو دنیا میں بھی اور آخرت کی تو کہنے کے اس کے بدلے کی جگہ تو اللہ نے وہ رکھی۔ ان تین میرے دوستو، ہمیں تمہیں یہ تین باتیں یاد رکھنی۔ ہم ہیں کون؟ پرانے کام کرنے والے، کام کو لے کر چلنے والے۔ کتنا ہے؟ اس لیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کسی کو پتہ چلے نہ چلے، اللہ دانا ہو بھی نہ۔ ہم میں سے ان 3 سالوں میں کس کا سالانہ وقت لگا ہے؟ کس کے 4 مہینے لگے ہیں؟ مسجد کی جماعت کے ساتھ کا کتنا تعلق رہا؟ تسبیح کتنی پوری ہوتی ہے؟ تلاوت کتنی ہوتی ہے؟ ہر ایک اپنا تھرمامیٹر اپنے دل کے اندر ڈال کر دیکھ لے کس ٹیمپریچر۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ حضور کے طفیل ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون کے ذریعے اس امت کو، اب حضور تو ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما، یہ محنت ہمارے درمیان ہے، حضور کی نائب ہے۔ جتنا اس کو صحیح اصولوں، قربانیوں کی مقدار بڑھانے، معاملات کی صفائی، اخلاق کی بلندی، اللہ کے سامنے کا رونا دھونا، آخرت کا فکر جتنا اس کے ساتھ ہوگا، آج بھی اللہ تو وہی ہے، آج بھی اللہ تو وہی ہے جس نے بدر میں مدد اتاری، جس نے خندق میں مدد اتاری، جس نے 600 سال کی جہالت و شرک میں ڈوبے ہوئے کو انتخبہم اللہ لصحبت نبیہ ولنقل دینہ، وہ اللہ آج بھی ہے، ہمیں بھی منتخب کر سکتا ہے، ہمیں بھی پسند کر سکتا ہے، ہمیں بھی اپنے راستے میں نکال۔ اور لیکن وہی بات، من تقرب الی شبرا، جو ایک بالش بڑھے گا تو اللہ کی رحمت۔ ارادہ ہی نہ کریں، نیت ہی نہ کریں، بہانے بناتے رہیں، اور جب کام کے تقاضے آویں تو اپنے تقاضے سب سے آگے اور کام کے تقاضے سب سے پیچھے، حتیٰ کہ اپنے ہفتے کی گشت تک کا۔ اس لیے دوستو بہت بہت فکر کی بات ہے، ہم نے اس کام کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اسی لیے استغفار بھی کرنا ہے، نئے ارادوں اور نیتوں کے ساتھ۔ کسی وقت یہ اجتماع ہے، آج شام کو حضرت کی بات ہوگی، دعا ہوگی، جماعتیں ہوں جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے، پیدل جماعتیں بھی، سواری کی جماعتیں بھی، ملکوں کی جماعتیں بھی، یہ سارا مجھے یاد آیا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ سے 3 باتوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جملے سے تم پورے عالم کے ذمہ دار ہو، عالمی نبی کی نعمت میں۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اپنی ذاتی زندگی، فرماتے تھے کہ وہ آدمی جو پورے عالم کا فکر کرتا ہے اور اس کے اپنے معاملات، اس کے اپنا اخلاق، اس کا اپنا خریدنا بیچنا، اس کے اپنے گھر کی شادیاں اگر شریعت سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ ادھورا ہے۔ اگر کسی خوش نصیب کو اللہ یہ دونوں چیزیں، عالمی فکر بھی ہے، ذاتی زندگی بھی دعوت کے تمام تقاضوں پر شریعت سنت کے مطابق کر رہا ہے، خوش نصیب ہے۔ لیکن اس سے مطلوب وقال اننی من المسلمین، اپنے آپ کو اپنی کوئی حیثیت نہیں بنانی ہے اس کام سے۔ جیسے سارے ساتھی ہیں، میں بھی ایک ساتھی ہوں، میں بھی ایک مسلمان ہوں۔ یہ ذمہ داریاں ہیں، اس کو اپنے اندر میں۔ اسی لیے اس سال، ان سال اور 2 سال کے بیچ میں ابھی ہم گجرات کا سفر کرتے ہوئے آئے، مولوی صاحب نے سارے پرانے
علاقے کے جڑے تھے، بھائی اس میں کوئی ایسا ہے جس کے 4 مہینے کبھی ناغا نہ ہوئے؟ ایک ساتھی کھڑا ہوا تو اس نے کہا مولوی صاحب میرے 35 مرتبہ 4 مہینے لگے، جب سے لگا اللہ کا شکر ہے ہر سال کے 4 مہینے۔ تو اس کے یہاں بھی سردی، گرمی، بیماری، تندرستی، حالات، کورونا سب کچھ آیا اور گیا۔ ہم تو بہت معمولی چیزوں کو بہانہ بنا لیتے ہیں، نہیں، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور اللہ تو بے نیاز ہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں، ہم محتاج ہیں، اس محنت کے ہم محتاج ہیں، اس کے لیے قربانیوں کے ہم محتاج ہیں، ہماری سعادت ہے۔ اس اعتبار سے اپنے آپ کو پیش کریں اور نیتیں کر کے آج ہی سے اس یقین کے ساتھ کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور جب وہ مدد کرے گا تو پھر کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ آج تک جب سے دعوت کا کام شروع ہوا ہے، آج تک جتنا ہوا ہے، ہو رہا ہے اور آگے ہوگا، صرف اور صرف اللہ کی مدد سے، نہ ہماری قابلیتیں، نہ ہماری وہ تو اللہ کا کرم کہ وہ ہم کو چھتری کے نیچے لے رہا ہے۔ اس لیے پچھلی پر ندامت کے ساتھ، آگے کی بڑی بڑی قربانیوں کی نیتوں کے ساتھ، مستورات بھی بیچاری علماء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، کتنے طبقات ہیں، کل بھائی فاروق نے کتنی وضاحت کے ساتھ سارا بتایا تھا، اس لیے یہ پرانے ہیں۔ جیسے نبی کو دیکھ کر، نبی سب سے پہلے نمونہ ہوتے ہیں، یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ ایک جملہ یاد آیا تو کہہ دیتا ہوں، ایک ساتھی علی گڑھ یونیورسٹی کا پیرس جا رہا تھا، میرے پاس آیا، مولوی صاحب میں اپنا پڑھائی کے لیے جا رہا ہوں، کوئی نصیحت۔ میں نے کہا بھائی جب تو پیرس کے اڈے پر پیر رکھے تو اس وقت صرف اپنے اور اللہ کے درمیان کہ میں جب تک یہاں ہوں ایز اے ڈیلیگیٹ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کا نمائندہ ہوں، کیا اور کچھ؟ میں نے کہا بس۔ 2 سال کے بعد جب وہ آیا، اس نے کہا مولوی صاحب پیرس تو ننگا شہر ہے، دنیا میں ساری بے حیائیاں وہاں سے سپلائی ہوتی، میرے لیے کتنے موقع ایسے کہ میں گیا، لیکن آپ کا یہ جملہ جیسے آپ خبردار نبی کے نمائندے ہو، یہ مجمع دعوت کا نمائندہ، یہ مجمع حضور کا نمائندہ، یہ مجمع پوری امت کا نمائندہ، جیسے حاجی ساری امت کے نمائندے ہو کر جاتے ہیں، یہ پرانے، یہ مسجد وال جماعت کے ذمہ دار، یہ مشورے والے، یہ پورے عالم اور امت کے ذمہ دار ہیں، ان پر رکھ کر کے خدائی فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمتیں کر کے فرمائیں، جب ہر سال کے، اور جس کے اس سال کے ابھی تک نہیں لگے ہیں یا ان 2 سالوں میں نہیں لگے ہیں، وہ سب سے پہلے استغفار کے 4 മഹിനെ، استغفار کے 4 മഹിനെ اور اپنے آپ کو پیش کریں۔ ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരന്മാരെ, സ്നേഹിതന്മാരെ, ഹയാത്തു സഹാബയിൽ മഹദി റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി സഹാബാക്കളുടെ ജീവിതത്തെ അതിനെ വിവരിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് സഹാബാക്കളെക്കുറിച്ച് അല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞ അവരുടെ ത്യാഗങ്ങൾ, അവരുടെ അർപ്പണങ്ങൾ, അവരുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം റിജാലുൻ സദഖു മാ ആഹദുല്ലാഹ അലൈഹി, അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്ത കരാറ് അവർ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നുള്ള അവരുടെ ആ ത്യാഗങ്ങൾ, പരിശ്രമങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ദീനിനു വേണ്ടി അവർ ചെയ്ത ത്യാഗങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ ഹയാത്ത് സഹാബയുടെ പിന്നീടുള്ള ഇതിൽ ആ ത്യാഗങ്ങളുടെ പേരിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് കൊടുത്ത സഹായങ്ങൾ, അവർക്ക് കൊടുത്ത ഈ ലോകത്ത് കൊടുത്ത വിജയങ്ങൾ, സഹായങ്ങൾ, ഇതിനെ വിവരിച്ചു. അവരെങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ചു, അതിൻ്റെ ഫലം അവസാനം എന്തായിത്തീർന്നു, ഈ 2 വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹദീസുകൾ മുഴുവനും അദ്ദേഹം മൗലാന ഈസ റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി അദ്ദേഹം അതിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിപരമായ സഹായങ്ങളുമുണ്ട്. ധാരാളം സഹാബാക്കൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ധാരാളം സഹായങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ പൊതുവായിട്ട് ഉമ്മത്തിന് അള്ളാഹു തആല ചെയ്ത സഹായം, ഉമ്മത്തിൻ്റെ മാറ്റം എങ്ങനെയായിരുന്നു, എവിടുന്ന് എവിടം വരെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എത്തിച്ചു, അവസാനം ഹിറക്കലിൻ്റെ സംഭവം വരെ, അതായത് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ അവർ കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നു.
ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവരെ എത്തിച്ചു. അവസാനം റോമൻ ഹിറക്കൽ, ആ റോമൻ അധികാരി, അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു പോയി മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ. അപ്പോൾ പിന്നീട് അവർ അന്വേഷിച്ചു ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സമൂഹം അറബ് നാടുകളിൽ അന്ന് മറ്റെല്ലാ സാമ്രാജ്യങ്ങളെക്കാളും മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളെക്കാളും വളരെ പുറകോട്ട് നിന്ന ഒരു സമൂഹം, പുറകോട്ട് നിന്ന ഒരു നാട്, ആരും അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഈ സമൂഹം ഇത്രയും ഉയർന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എങ്ങനെ വന്നു? വലിയ വലിയ കിസ്ര കൈസർ അവരുടെ മുമ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പം ഹിറക്കൽ, റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപൻ, അദ്ദേഹം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു, അതിന് ആളുകളെ അയച്ചു. എന്നിട്ട് പോയി മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. എന്താണ് അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ, എന്താണ് അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത്, ഇത്രയും മാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെ ഈ ലോകത്തുണ്ടായി, ഇത്രയും വലിയ ശക്തി അവരെങ്ങനെയായി മാറി. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും വന്ന് ഓരോ അവസ്ഥകൾ അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, അവർ വളരെ ലളിതമായ ജീവിതമാണ് അവരുടെ ജീവിതം, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ, വളരെ ലാളിത്യം അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്, അനുസരണ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്, അവരുടെ ഇബാദത്തുകൾ വളരെ ഉയർന്നതാണ്. നമസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി അവർ നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അവരുടെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാഹുവുമായിട്ട് നമസ്കാരത്തിൽ അവർ ലയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു നാട്ടി നിർത്തിയ ഒരു തടി പോലെ അത്രയും അവരതിൽ ലയിച്ചിരുന്നു. അവരുടെ ദീനിയായ വിഷയങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യം, ദീനിൻ്റെ മജ്ലിസുകൾ, ദീനിൻ്റെ അറിവുകൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വന്ന് ഹിറക്കലിനോട് അതിൻ്റെ വിവരണങ്ങൾ, മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കാരണം അദ്ദേഹം പഠിക്കാൻ നിർബന്ധിതനായി. ഇതെന്താണ് ഈ സമൂഹം, ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവരുടെ കാരണങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിലുള്ള അവരുടെ അയച്ചതിലുള്ള ഒരു നേതാവ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ, അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം വളരെ ഉയർന്നതാണ്, അത് ശരി തന്നെയാണ്, അതെല്ലാം ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അവരുടെ കൂട്ടായ വിഷയത്തിലും അവർക്ക് ധാരാളം പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഒന്ന്, നമ്മളുടെ സൈന്യങ്ങളും അവരുടെ സൈന്യങ്ങളുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിൽ കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ സൈന്യം അവർ യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്നത്, ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നത് സ്വന്തം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ്. പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റുമുട്ടണം, എതിരാളിയെ പരാജയപ്പെടുത്തണം, പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും സംഭവിക്കരുത്, നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണം, നമ്മുടെ സ്വന്തം നഫ്സിനെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് അവർ യുദ്ധം ചെയ്തത്. പക്ഷേ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അവർ സ്വന്തം ത്യാഗം അർപ്പണം ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് വരുന്നത്. അവർ സ്വന്തം മരിക്കാൻ തയ്യാറായി, ജീവിതം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായ രീതിയിലാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഗുണങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ അവരുടെ ത്യാഗം, അർപ്പണം. അപ്പോൾ ഇതിന് കാരണം എന്തായിരുന്നു? ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഉമ്മത്തിലുണ്ടാക്കിയ, സഹാബാക്കളിലുണ്ടായ ആ അർപ്പണ മനോഭാവം വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. അതാണ് സഹാബാക്കളെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത്. ദീനിന് വേണ്ടി അവരെല്ലാം ത്യജിക്കാൻ, അർപ്പണം ചെയ്യാൻ, എന്തും ത്യാഗം ചെയ്യാനുള്ള, അർപ്പണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൽപ്പനകളുടെ മേൽ. എവിടെ വരെ എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഗുണം എത്രത്തോളം ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഹജ്ജിൽ അറുത്തു കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒട്ടകങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുമായിരുന്നു അവർ അറുത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി. ഒരു ഒട്ടകത്തെ അറുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഒട്ടകത്തെ വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ പരസ്പരം മത്സരിച്ച് മുന്നോട്ട് വരുമായിരുന്നു. ഈ രീതിയിൽ ഒട്ടകങ്ങളിൽ വരെ ആ സിഫത്തുണ്ടായി. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാണ്, ഇതുപോലെ സഹാബാക്കൾ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹും അജ്മഈൻ അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീനിന് വേണ്ടി അർപ്പണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അതിനുവേണ്ടി ത്യാഗങ്ങൾ സഹിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു. ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സിഫത്തായിട്ട് ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ വിജയം, സഹാബാക്കളുടെ വിജയം, അല്ലെ അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് ഇസ്സത്ത് നൽകിയത്, അവർക്ക് ഈ ലോകത്ത് ഉന്നതി നൽകിയതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം ആ റോമൻ ഹിറക്കലിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധിപൻ, സൈന്യത്തിൻ്റെ അധിപൻ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയമാണ്. ഇന്ന് നമ്മളാണെങ്കിൽ അർപ്പണങ്ങൾ, ദീനിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോവുകയും, എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ദുആക്കൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുന്നു, അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും ഉമ്മത്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ദുആക്കൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ആ സിഫാത്തുകളില്ല. എന്നാൽ ദീൻ്റെ പരിശ്രമം കൊണ്ട് വന്ന ജീവിതത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ, യൂസുഫ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു തയ്യക്കാരൻ, മോലാനായിട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു തയ്യക്കാരൻ, അദ്ദേഹം
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തഷ്കീൽ ചെയ്തു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി, ജമാഅത്തിൽ പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി. അപ്പം അദ്ദേഹം ജമാഅത്തിൽ പോയി തിരിച്ചു വന്ന് ജമാഅത്തിൻ്റെ കാർഗുസാരി അവസ്ഥകൾ പറയുമ്പം ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മൗലാന ചോദിച്ചു, എന്താണ് കരയാൻ കാരണം? പറഞ്ഞു, താലീമിൻ്റെ മജ്ലിസുകളിലിരുന്ന് ഞാൻ ഈ വിഷയങ്ങൾ കേട്ട അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായത്, ചിന്തിച്ചത്. അതിൻ്റെ വിഷമത്തിലാണ്. അതിലും ഇത് വരുന്നുണ്ട്, ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുന്നു, യാത്ര ചെയ്ത് പാറിപ്പറന്ന മുടികളും പൊടിപറന്ന ശരീരവുമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ വന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നു, യാ അല്ലാ യാ അല്ലാ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അവൻ്റെ ദുആ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കപ്പെടാൻ? അവൻ്റെ ആഹാരം ഭക്ഷണം ഹറാമാണ്, അവൻ്റെ വസ്ത്രം ഹറാമാണ്. ഈ ഹറാമായ ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ദുആ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കപ്പെടും? ഈ ഒരു ഹദീസ്, ഈ വിഷയം കേട്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. എൻ്റെ അവസ്ഥ തയ്ക്കാൻ ആളുകൾ തുണി കൊണ്ടുവന്ന് തരുമായിരുന്നു. ഞാൻ തയ്ച്ചിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ തുണി കൊടുക്കും. ബാക്കിയുള്ള തുണി എന്താണ്, ചിലപ്പോൾ കൂടുതലോ കുറവെല്ലാം ഉണ്ടാവും, അതെല്ലാം എടുത്ത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും. അതെൻ്റെ ലാഭമായിട്ട് എൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും, അതിനെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. ഇങ്ങനെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും എത്രയോ ആളുകളുടെ എത്രയോ വസ്ത്രങ്ങൾ, എത്രയോ തുണി, അത് ഞാൻ അവരുടെ അനുവാദമില്ല എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള വിഷമത്തിലാണ് ഞാൻ കരയുന്നതെന്ന് പറയുണ്ടായി. മൗലാന അവരുകൾ പറഞ്ഞു, ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുക. ആരുടെയൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ ഓർമ്മയുള്ളവരുടെ എല്ലാം അത് കൊടുത്തു വിടാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക. ഇനി ഓർമ്മയില്ലാത്ത എത്രയോ പേര് കാണും, അതിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നീ അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുക, നീ എന്തെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി സദക്ക ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യാനുള്ള പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് പരിശ്രമം യഥാർത്ഥമായ പരിശ്രമം ആവുമ്പോഴാണ്. മൗലാന ഇലിയാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി എപ്പോഴും പറയുമായിരുന്നു, ഈ ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമത്തെ നിങ്ങളൊരു കളിത്തമാശ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വെറും ഒരു ചടങ്ങാക്കി മാറ്റരുത്. പരിശ്രമം ചെയ്ത ഒരു ദീൻ്റെ അമലുകൾ ചെയ്ത് മനുഷ്യനെന്താവും, അതൊരു ചടങ്ങിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. ചടങ്ങിന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറും ഒരു റസ്മിയായ ചടങ്ങായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ജീവൻ അതിൽ നിന്നും മാറിപ്പോവും. ജീവനില്ലാത്ത ശവമായിപ്പോവും. അമലുണ്ടാവും, പക്ഷെ ജീവനില്ലാത്ത ശരീരം പോലെ ആയിരിക്കും പിന്നെ അവസ്ഥ. ജീവനില്ലാത്ത ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അത് പിന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും, അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, പിന്നെ അതിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധം വമിക്കാൻ തുടങ്ങും, പിന്നെ അത് കീറി വരും, പിന്നെ അതിൽ നിന്നും അസുഖങ്ങൾ ലോകത്തേക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങും. ഇതാണ് ജീവനില്ലാത്ത ഒരു ശരീരത്തെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാലുള്ള അവസ്ഥ. അതാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ അമലുകൾ, ദീനിൻ്റെ അമലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമം, ഇതെല്ലാം മനുഷ്യൻ ജീവനില്ലാത്ത വെറും ശരീരമായി അല്ലെങ്കിൽ ജീവനില്ലാത്ത അമലുകളായി അതായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദീൻ്റെ വിഷയത്തിൽ, ദീൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ, ഇതെപ്പോഴാണ് ഈ അമാലുകൾ ജീവനില്ലാത്തതായി തീരുമ്പോഴാണ്. ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിൻ്റെ ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തോടുകൂടി ചെയ്യലാണ്. പേരിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ചടങ്ങിന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കളായി, പിന്നെ അതിൽ നിന്നും കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാവും, അതിൽ നിന്നും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ഇതേപോലെ തന്നെ ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമം, ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം, മൗലാന ഇലിയാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വിഷയമായിരുന്നു, നിങ്ങളിതിനെ ഒരു കളിതമാശയാക്കരുത്, നിങ്ങളിതിനെ ചടങ്ങാക്കരുത്. കാരണം ഓരോ വസ്തുവിനും അതിനൊരു അസറുണ്ട്. പക്ഷേ ആ വസ്തു അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥയിലാവുമ്പോഴാണ്. അതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് നാരങ്ങ പോലാണ്. നാരങ്ങ അത് പിഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലോ എന്തെങ്കിലും പിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? അത് പുളിയുള്ളതായിരിക്കും. അതിൻ്റെ സിഫത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പുളിപ്പാണ്. ആ പുളിപ്പ് എന്തിലൊഴിച്ചാലും ആ പുളിപ്പ് അതിലുണ്ടാവും. അത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന നാരങ്ങയാണെങ്കിലും സഹാബാക്കളുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന നാരങ്ങയാണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കാലത്തെ നാരങ്ങയാണെങ്കിലും അത് ആര് തന്നെ പിഴിഞ്ഞാലും ശരി, വലിയ ഒരാൾ പിഴിഞ്ഞാലും ശരി, സാധാരണ മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ശരി, വലിയ ഷെയ്ഖാണെങ്കിലും ശരി, സാധാരണ മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ശരി, ആര് പിഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണ്? ആ പുളിപ്പ് ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ആ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നാണ്. പക്ഷേ അത് യഥാർത്ഥ നാരങ്ങയാണെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും അതൊന്നു തന്നെയാണ്, ഏത് ആളാണെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും ഏത് സന്ദർഭത്തിലും അതിൻ്റെ ഏത് നാട്ടിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അസർ അത് കാണിക്കും നാരങ്ങ. പക്ഷേ ഇതേപോലെ ഒരു നാരങ്ങ ഉണ്ട്, ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അലമാരികളുടെ വീടുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നാരങ്ങ ഉണ്ട്. അതെന്താണ്? അത് ജീവനില്ലാത്ത, ആ യാഥാർത്ഥ്യമില്ലാത്ത നാരങ്ങയാണ്. അതെടുത്ത് പിഴിയാൻ പോയാലോ അത് കുറേ പിഴിഞ്ഞാൽ, എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് പിഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു തുള്ളി നാരങ്ങയുടെ നീരോ പുളിപ്പോ വരുന്നതല്ല. കാരണം അത് യാഥാർത്ഥ്യമില്ലാത്ത രൂപങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്
ദീനിൻ്റെ ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം, അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നൽകിയ ഉന്നതമായ പരിശ്രമം, ഇത് അമലുകളുടെ ഇതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. നമ്മൾ അമലുകൾ വെറും ചടങ്ങിന് വേണ്ടി ചെയ്യലല്ല. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് കൊറോണയുടെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എത്രയോ ആളുകൾ, ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൗലാന പറയുണ്ടായി, ഈ ഒരു സന്ദർഭം എന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യന് അമലുകൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സന്ദർഭം അല്ലാഹു തആല തന്നതാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ പറയും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ജമാഅത്തിൽ സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം സിഫാത്തുകളെ പറയും, സംസാരമുണ്ടാവും. അതിനുശേഷം ഇശ്റാഖ് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ഫളായിൽ പറയും. പക്ഷേ ഇശ്റാഖ് നമസ്കാരത്തിൻ്റെ ഫളായിൽ പറയുന്ന ആൾ ചിലപ്പോൾ ഇശ്റാഖ് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. ബാക്കി എല്ലാവരും നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷെ കേൾക്കുന്നവരെല്ലാം നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പറയുന്ന ആൾ നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുകയില്ല. അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്, പക്ഷേ ജീവിതങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ചിലപ്പോൾ കാരണങ്ങളുണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ കാരണങ്ങളില്ലാതെയാകാം. പക്ഷേ ജീവിതങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ അമലുകളില്ല. ഈ കൊറോണയുടെ സന്ദർഭം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു സന്ദർഭം ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അമലുകൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് അല്ലാഹു തആല തന്നാണ്. അതിൻ്റെ പേരിൽ എത്രയോ ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവായിപ്പോയി, എത്രയോ സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞു. അതിനെ കാരണമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എത്രയോ ഇജ്തിമായിയായ ഇൻഫ്രാദിയായ അമലുകൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ കാരണം പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദർഭത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കാരണമായി തീരും. അപ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്നിരിക്കുന്ന ആ ധനവും ശരീരവും, അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് ജീവിതം തന്നു, സമയം തന്നു, ധനം തന്നു. ഇത് അമാനത്താണ്. ഈ അമാനത്തിനെ പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അമാനത്തിനെ പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തിലെ അവരുടെ മആശറ, ദീനിയായ അവരുടെ ജീവിതം, ഇത് ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമൂഹം തന്നെ ഇല്ലാതായിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് ദീനിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ ആവശ്യമാണ്. നല്ലൊരു സംഭവം പറയുണ്ടായി. ലഖ്നൗവിൽ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് വലിയൊരു ജലപ്രളയമുണ്ടായി, വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി. ആ സമയത്ത് രാത്രിയെല്ലാം വെള്ളം ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും പൊങ്ങി. നാട്ടിലും ലഖ്നൗ അതുപോലെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളം ഉയർന്നു, വെള്ളം ഒലിച്ചു, അതിൻ്റെ ജലപ്രളയമുണ്ടായി. ആളുകൾ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എവിടം വരെ എന്ന് വെച്ചാൽ മദ്രസയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുമ്പം മദ്രസയിൽ വരെ പള്ളിയുടെ മിമ്പറിൻ്റെ മുകളിലേക്കെല്ലാം വെള്ളം വന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ്, അവിടെ പഠിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പോൾ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാം, ആളുകളുടെ വീടുകൾ പൊളിയുന്നു, ആളുകളിങ്ങനെ ഒലിച്ചു പോകുന്നു, അവർ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ടുകൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകളിങ്ങനെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാം, സ്ത്രീകളുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കാം, അവർ ഒച്ചത്തിൽ അലറുന്നത്, കരയുന്നത്. കാരണം ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വന്ന് ശക്തമായി വരുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ചില വീടുകൾ ഒലിച്ചു പോകുന്നു, വീടുകൾ പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്നു, ആളുകൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാതാക്കളുമായിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവർ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നു. രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒന്നും സാധിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ. ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ആഹാരം പാചകം ചെയ്യൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവിടുന്ന് മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്ന റൂമിലേക്ക് ആഹാരം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പാത്രങ്ങൾ, വലിയ വള്ളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു. ഈ രീതിയിലുള്ള അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവം, ഭയങ്കരമായൊരു സംഭവം, ഒരവസ്ഥ മൊത്തമായിട്ട് നാട്ടിൽ മൊത്തം വന്നു. മദ്രസയിലുമുള്ള അവസ്ഥ ഇതായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അലിമിയ നദ്വി റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി അദ്ദേഹം മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെല്ലാം ഇതിന് ശേഷം, ഈ പ്രളയത്തിന് ശേഷം എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഈ അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ എല്ലാം മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായി. ഇന്നഹും യഅലമൂന കമാ തഅലമൂന വതർജൂന മിനല്ലാഹി മാ ലാ യർജൂൻ. ഈ ആയത്ത് ഓതിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, പ്രയാസം വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും. നമ്മളും ആ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചു, ഈ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും ഈ പ്രയാസം അനുഭവിച്ചു. പക്ഷേ വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങളൊരു ഉയർന്ന വഴിയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രയാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രതിഫലം, ഇതിൻ്റെ പകരം വളരെ വലുതാണ്. വതർജൂന മിനല്ലാഹി മാ ലാ യർജൂൻ. മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനില്ലാത്ത ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷ നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. എല്ലാവരും എല്ലാവരും അനുഭവിച്ചു, എത്രയോ പേര് മരണപ്പെട്ടു, എത്രയോ പേർക്ക്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ഈ ബുദ്ധിമുട്ട്, പ്രയാസം, വിഷമം, പേടി, ഭയം, ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പേരിൽ കാരണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആരാണെന്നാണ്. നിങ്ങൾ ആരാണ്, എന്തിനാണ് ഇവിടെയുള്ളത്, എവിടെ നിന്നാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. ഈ 3 കാര്യം, എവിടെ നിന്നും നിങ്ങൾ വന്നു, നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ആരാണ്? അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അതിഥികളാണ്. കാരണം ദീനിൻ്റെ ഇൽമിന് വേണ്ടി, ദീനിനെ കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി
ദീൻ്റെ ഇൽമ് കരസ്ഥമാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂടി അതിനുവേണ്ടി സമയം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ വന്നത് നിങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അതിഥികളാണ്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾ സാധാരണ മറ്റാരെങ്കിലും പോലല്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നത്? ഈ ദീനിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി, പഠിക്കാൻ വേണ്ടി. ലോകത്ത് എത്രയോ ആളുകളുണ്ടാവും, എത്രയോ ഒരുമിച്ച് കൂടലുണ്ടാവും, എത്രയോ ആഹാരങ്ങൾ, ഭക്ഷണങ്ങൾ, പാർട്ടികളെല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം അവസാനം എന്താണ്? നല്ല ആഹാരം കുറേ കഴിച്ചു, അവസാനം അതെല്ലാം എന്തായി? അത് അഴുക്കായി വേസ്റ്റായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും എന്നല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ അവസാനം അവിടെയാണ് പോയി എത്തുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെയുള്ള നിങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുന്നത് അതങ്ങനെയല്ല. നിങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുന്ന ഈമാൻ, നിങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുന്ന ഇൽമ്, നിങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുന്ന തഖ്വ, നിങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കുന്ന, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന തവക്കുൽ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സിഫാത്തുകൾ, ഇതെല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി അത് തീർന്നൊരു വേസ്റ്റായിട്ട് പോകുന്ന സാധനമല്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന, ഈ ലോകത്തും ആഖിറത്തിലും പ്രയോജനം ചെയ്യുന്ന ആ വസ്തുക്കളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇവിടെ വിളമ്പപ്പെടുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ അലിമിയ നദ്വി റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി അന്ന് മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് അവരോട് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു, ശരിയാണ്, പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നമുക്കുള്ള ഗുണം എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എന്താണ്? നിങ്ങളുടെ മഹത്വം എന്താണ്? അതുപോലെ അവർ ഈ വിഷയം ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ദീനിൻ്റെ ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അല്ലാഹു തആല നമുക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നൽകി, ഒരു സ്ഥാനം നൽകി. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ആരാണ്, നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ഏതാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളുടെ വ്യക്തി മുതൽ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെ വിഷയത്തിലും നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അല്ലാഹു തആലയോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു അതനുസരിച്ചാണ്. ഒരു ചാണെടുത്താൽ ഒരു മുഴം അല്ലാഹു തആല എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നമ്മുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ നീയത്തുകൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ത്യാഗങ്ങൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ അർപ്പണങ്ങൾ എന്താണ്, ഇതാണ് അല്ലാഹു തആല നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് വരുമ്പം അല്ലാഹു തആല അതിനേക്കാൾ നമ്മളിലേക്ക് അടുത്തു വരും. ഹസരത്ത് ജി റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു, അതുപോലെ പറഞ്ഞു, ഗുജറാത്തിൻ്റെ ഒരു യാത്രയിൽ വെച്ച് അല്ല പറഞ്ഞു, ഈ അടുത്ത് ഗുജറാത്തിൽ ഒരു ജോഡി ഇതേപോലെ നടന്നു, തഷ്കീൽ ചെയ്തു. അവിടെ തഷ്കീൽ ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു എത്രയോ ആളുകളുടെ, നമ്മൾക്കെല്ലാം സംഭവിച്ചതാണ് ഈ സന്ദർഭങ്ങൾ, എത്രയോ ആളുകളുടെ ചില്ല എല്ലാം മുടങ്ങി. മോനെ ചോദിച്ചു, ഇതുവരെയും മുടങ്ങാത്ത ചില്ല, മുടങ്ങാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. മോനെ വളരെ കുറച്ച് പേരാണ്. അല്ല ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഇതുവരെയും 35 വർഷമായിട്ട് 4 മാസം മുടങ്ങാതെ പോയ ഒരാൾ പറഞ്ഞു. 35 പ്രാവശ്യം 35 വർഷമായി ഇതിൻ്റെ പരിശ്രമമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെയും ഒരു വർഷം പോലും അദ്ദേഹം അന്ന് പോലുള്ള തർത്തീബ് എന്താണ്, വർഷം തോറും 4 മാസം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും 4 മാസം മുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇതുവരെയും 35 വർഷം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട്. ആ നിയ്യത്ത്, അദ്ദേഹത്തിന് വീടുണ്ട്, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ടാവും, എല്ലാം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് പരിശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്ത് ചെയ്യും? അതിനുള്ള വഴികൾ തുറക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ത്യാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ നിയ്യത്തുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഹസരത്ത് റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആലയുടെ ആ വിഷയം പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ആയത്ത് വമൻ അഹ്സനു ഖൗലൻ മിമ്മൻ ദആ ഇലല്ലാഹ് വഅമില സാലിഹ വഖാല ഇന്നനി മിനൽ മുസ്ലിമീൻ. ഒരു ദായിക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട സിഫത്തുകളാണ്. ഒന്ന് ദആ ഇലല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക. അള്ളാഹുവിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട് ഒരു ദായിക്ക്. ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ആ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ദായിയുടെ ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ അത് ഒരു ഭാഗമാണ്. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ദായിൽ ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്ന 3 പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഒന്ന് ദഅവത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം, ആ ഉത്തരവാദിത്തം പൂർത്തീകരിക്കുക. രണ്ടാമത്തേത് വഅമില സാലിഹ, സ്വന്തമായിട്ട് അമൽ സാലിഹാത്ത് ചെയ്തു. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ദായി ഏതൊരു കാര്യത്തിൻ്റെ ദഅവത്ത് ചെയ്യുന്നോ ആ ദഅവത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദഅവത്ത് ചെയ്യും, സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ. ഇതുകൊണ്ട് ദഅവത്ത് പൂർത്തിയാകുകയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ദഅവത്ത് ശരിയാകുകയില്ല. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? വഖാല ഇന്നനി മിനൽ മുസ്ലിമീൻ. ഇത് രണ്ടും ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ദീനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പരമാവധി പരിശ്രമിച്ചു. ലോകത്ത് പരിശ്രമിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം ചെയ്തു. ഈ രണ്ടും ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ മനുഷ്യൻ്റെ മാനസിക അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കണം? ഞാനൊരു സാധാരണ മുസ്ലിമീങ്ങൾപ്പെട്ട ആളാണ്, ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ വലിയ ആളാണ്, വലിയ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മഹത്വമുള്ള ആളാണ്, വലിയ സ്ഥാനത്തെത്തിയ ആളാണ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയല്ല. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിനോടുകൂടി വരും ഞാൻ വഖാല ഇന്നനി മിനൽ മുസ്ലിമീൻ. മുസ്ലിമീങ്ങൾ, ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളെ പോലെ ഞാനും ഒരു മുസ്ലിമാണ്. ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ചിന്താഗതിയോടുകൂടി, ആ ഒരു സിഫത്തോടു കൂടി ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ദീനുണ്ടാക്കി
അതോടുകൂടി ലോകത്ത് ദീൻ്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുക. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ദായിയുടെ യഥാർത്ഥമായ സിഫത്ത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താലയുടെ വാഗ്ദാനം എന്താണ്? ആര് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ സഹായിക്കുമോ അള്ളാഹു താല അവരെ സഹായിക്കും. ഇൻ തൻസുറുല്ലാഹ യൻസുറുക്കും വയുസബ്ബിത് അഖ്ദാമക്കും. ആര് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിനെ സഹായിക്കുമോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം നൽകപ്പെട്ട നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഈ സന്ദർഭങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയി, കുറേ വീഴ്ചകൾ നമ്മൾ വന്നു, അതിനുവേണ്ടി ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുക, വന്ന വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യുക. എൻ്റെ ഇടയിൽ പറഞ്ഞു, ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു. ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അദ്ദേഹം പാരീസിലേക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അത് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ പോകുന്ന സമയത്ത് മോനെ കണ്ടപ്പോൾ, മോനോട് പരിചയമോ ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിലോ കണ്ടപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നസീഹത്ത്, ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്, അതിനെന്തെങ്കിലും നസീഹത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മോനെ പറഞ്ഞു, ഒരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞു, എവിടെ ആണെങ്കിലും ഏത് സ്ഥലത്താണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ അവിടെ പോകുന്നു, പാരീസിൽ പോകുന്നു, അവിടെ പോയി ഇറങ്ങുന്ന മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നീ മനസ്സിലാക്കണം, നീ എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടി പോയിക്കോ, പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ജോലിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പോയിക്കോ, പക്ഷേ എവിടെ പോയാലും നീ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി പോയിക്കൊന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പോയി പിന്നീട് കണ്ടു, കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം കണ്ടു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം തിരിച്ചെന്നോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി, ഞാൻ അന്ന് മൗലാനയോട് വന്ന് പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു വിഷയം കേട്ടു, എൻ്റെ മനസ്സിൽ അതുണ്ടായിരുന്നു, മൗലാന പറഞ്ഞ ആ വിഷയം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു, എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു പ്രതിനിധി. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി, ഞാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം അവിടുത്തെ അവസ്ഥകൾ, മാഹോൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദീനിയായ മാഹോൽ വളരെ കുറഞ്ഞ നാടുകളാണ്, എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ദീനില്ലായ്മ ഉള്ള നാടുകളാണ്. അപ്പോൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പല മാഹോൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ടായിരുന്നു, പല അവസ്ഥകൾ. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് മനുഷ്യനാണ് ബലഹീനത സംഭവിച്ചു പോകും. പക്ഷേ ഈ ഒരു ചിന്തയാണ് എന്നെ അവിടെയെല്ലാം എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണമായി തീർന്നത്. പല അവസ്ഥകളും എപ്പോഴും ഞാൻ ഈ വാക്ക് ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു, ഞാൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരുമ്പോൾ എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റി. ആ മാഹോലുകളിൽ, ആ ചുറ്റുപാടുകളിലും എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ ഒരു ചിന്ത കാരണമായി തീർന്നു എന്ന് പറയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതേ കാര്യമാണ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിത്തീരേണ്ടത്. നമ്മൾ എവിടെ ആണെങ്കിലും, ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണെങ്കിലും, ഏത് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകേണ്ട ഒരു വലിയ ചിന്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളെല്ലാവരും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളും ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തികളുമാണ്. ദീനിൻ്റെ ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഉന്നതമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. അതിനുവേണ്ടി അള്ളാഹു തആല തിരഞ്ഞെടുത്തവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുകയും ആ ത്യാഗവും അർപ്പണവും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഉമ്മത്തിനും കാരണമായി തീരും. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ 4 മാസത്തേക്ക് വേണ്ടി, ഇപ്പോൾ സമ്മേളനമാണ്, ഇവിടുന്ന് രൊക്കമായി 4 മാസം, നമ്മുടെ എല്ലാം എത്രയോ 4 മാസങ്ങൾ 40 ദിവസങ്ങളെല്ലാം മുടങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ സന്ദർഭത്തിൽ എത്രയോ ചില്ലകൾ മുടങ്ങിപ്പോയി കാണും, എത്രയോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് അതിനെല്ലാം പശ്ചാത്താപം എന്ന നിലയിൽ, അതിനെല്ലാം ഇസ്തിഗ്ഫാർ എന്ന നിലയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇസ്തിഗ്ഫാറിൻ്റെ നിയ്യത്തോടു കൂടി ഒരു 4 മാസത്തേക്ക് വേണ്ടി രൊക്കമായിട്ട് പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് എഴുന്നേറ്റ് പേരുകൾ പറയും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയും സഹോദരന്മാരെ, 4 മാസത്തേക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹു തആല ഖബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. പേര് പറഞ്ഞോളൂ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് പേരുകൾ പറയും സഹോദരന്മാരെ. 4 മാസത്തേക്ക് വേണ്ടി മാസത്തോടു കൂടി പറയും. കഴിവതും നേരത്തെ നമ്മൾ രൊക്കമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ്റെ വഴിയിൽ മാഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തആല ഖബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മൾ വന്ന വീഴ്ചകൾ, ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ വന്ന വീഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്ത് ആ ഖേദത്തോടു കൂടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് രൊക്കമായിട്ടൊരു 4 മാസം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി നിയ്യത്തുകൾ ചെയ്ത് പറയും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പേരുകൾ പറഞ്ഞോളി സഹോദരന്മാർ. പറയും മാഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തആല ഖബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു തആല നിയ്യത്തുകളെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. പറയും മാഷാ അല്ലാഹ്. എഴുന്നേൽക്കുന്നവർ പേര് പറഞ്ഞ് എഴുതിച്ചിട്ടിരിക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പുറയിലും പേരുകളൊന്നും എഴുതിക്കോളൂ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. 4 മാസത്തേക്ക് വേണ്ടി മാഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു തആല ഖബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. ഹസൻ സാഹിബ് അല്ലാഹു തആല എളുപ്പമാക്കുമാറാകട്ടെ. ഇനിയും പറയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഈ മുമ്പിലുള്ളവർ പറഞ്ഞു, ഇനിയും ഇടയ്ക്കുള്ളവരും പുറയിലുള്ളവരും. ഡോക്ടർ സാഹിബ് അല്ലാഹു തആല ഖബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. മാഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു തആല എളുപ്പമാക്കുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു തആല ഖബൂല. മാഷാ അല്ലാഹ്. മാഷാ അല്ലാഹ്. പേരുകൾ പറഞ്ഞവര് ഒന്ന് പേര് പറഞ്ഞ് എഴുതിച്ചിട്ടിരിക്കും. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയിട്ടിരിക്കും. അബ്ദുസലാം സാഹിബ് ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടെ മുന്നോട്ടൊന്ന് നിന്നാൽ പറയും സഹോദരന്മാരെ. പുറയിൽ ആരും എഴുതുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മാഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു തആല ഖബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. പറയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ ഈ അടുത്ത ജില്ലകൾ പുറപ്പെടലെല്ലാം മുടങ്ങിയവരെല്ലാം അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം അവരവരുടെ അവസ്ഥ. എൻ്റെ പേര് അഹമ്മദ് എന്ന് എനിക്കറിയാമല്ലോ. അതുകൊണ്ടൊന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് സ്വന്തം നിയ്യത്തോട്
नहीं लगा है उसको खुद को मालूम है। എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ അവസ്ഥ സ്വന്തമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം നമ്മുടെ അവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, എഴുന്നേറ്റ് പേരുകൾ പറയുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയും. മാഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു തആല ഖബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. മജ്ലിസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, എഴുന്നേറ്റ് പോവല്ലേ. എഴുന്നേറ്റ് പേര് പറയുന്നവർ മാത്രം പേര് എഴുന്നേറ്റ് പേര് പറഞ്ഞ് ഇരിക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മജ്ലിസിന്റെ അവസാനം വരെ ഇരിക്കും. പറയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇജാസ് അല്ലാഹു തആല ഖബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. പറയും, നിയത്ത് പറയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഫൗല സർ ഏപ്രിൽ ഒരു ജമാഅത്ത് അല്ലാഹു തആല ഖബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. മാഷാ അല്ലാഹ്. പറയും, നിയത്തുകൾ ചെയ്യും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും പാലക്കാട് അല്ലാഹു തആല ഖബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. ഇവിടെ ഒരു പേര് പറയും, ഈ പേരൊന്നും എഴുതിക്കോളൂ. കബീർ സാഹിബ്, അദ്ദേഹത്തെ മുഹമ്മദ് സാഹിബ്. അല്ലാഹു തആല ഖബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. മാഷാ മാഷാ. പറയും, ഇനിയും പറയും. 4 മാസത്തേക്ക് വേണ്ടി പറയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. 4 മാസം പറയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. 4 മാസക്കാർ മാത്രം പറയാം ആദ്യം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. 4 മാസത്തേക്ക് പറയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ല പറഞ്ഞ പോലെ എത്രയോ വീഴ്ചകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. पहले दिन से इस काम की इब्तिदा ही है कुर्बानी से, इखलास, इस्तिकामत और कुर्बानी. ഈ പരിശ്രമത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെയുള്ള അടിസ്ഥാനം എന്താണ്? ഇഖ്ലാസ്, ഇസ്തിഖാമത്ത്, കുർബാനി, ത്യാഗങ്ങൾ, അർപ്പണങ്ങൾ. नहीं, 4 महीने लगाकर अपने आप को मशवरे के हवाले कर दें. बैरून का तकाजा होगा, बैरून में अंदर का होगा, पैदल का होगा, सवार का, जैसा वो मशवरे वाले तरतीब बनाएंगे. हर मस्जिद वाले उसको अपने जिम्मेदारों के सामने पेश करेंगे. यूं कह दें, हम मशवरे के ताबिए हैं. सहमुम मिन सहामिल्लाह इरमूनी हैसुमा शि'तुम. खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था, अल्लाह के तीरों में का एक तीर हूं, जहां चाहो फेंक दो. पैदल, सवारी, अंदर, बाहर, दूर, करीब. ഇപ്പൊ 4 മാസത്തേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നിയത്തുകൾ ചെയ്തു. പറഞ്ഞു നമ്മൾ 4 മാസത്തേക്ക് തയ്യാറാകുന്നത് പഴയ ആളുകളാണ്. എന്ത് തക്കാസിയാണോ അതിന്, വിദേശത്തേക്കുള്ള ജമാഅത്തുകളാണെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാകൽ, പൈതൽ ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി തക്കാസിയാണെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറാകൽ. പറഞ്ഞു ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അമ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അമ്പാണ്. അമ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളെ എങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് അമ്പെടുത്ത് ചെയ്യുന്നു. ഇതേപോലെ അദ്ദേഹം ദീനിനു വേണ്ടി ഏത് ത്യാഗത്തിനും ഏത് അർപ്പണത്തിനും തയ്യാറായിരുന്നു ഖാലിദ് ബിൻ വലീദ് റളിയല്ലാഹു തആല. പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ദീൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാകുക. മശ്വറ അനുസരിച്ച് എന്ത് തക്കാസ, അത് വിദേശത്തേക്ക് തക്കാസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വിദേശത്തേക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെടാൻ വേണ്ടി. यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इस काम को अपना काम बनाओ. और फरमाते थे, काम को काम बनाने का क्या मतलब? बीवी, बच्चे, खेत, क्यार सब छोड़ दो? नहीं, रमजान मुबारक की तरतीब पर आ जाओ. सोए ऐसे सोए कि शहरी में नहीं उठ सके तो क्या करेंगे? उस दिन रोजा नहीं रखेंगे? रोजा रखेंगे. बगैर पानी पिए, पानी का भी मौका देंगे. इफ्तारी के वक्त में इफ्तारी करेंगे. क्योंकि ऐसे दावत के तकाज़ों को अपने हर तकाजे पर मुकद्दम करना और अपनी सआदत समझना. റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി പറയുമായിരുന്നു, ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ജോലിയാക്കി മാറ്റൽ, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമാക്കി മാറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ കുടുംബം, ജീവിതം, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സമ്പാദ്യമാർഗം ഇതെല്ലാം വിട്ടേക്കുക എന്നുള്ളതല്ല. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ അതിലൊരു തർത്തീബ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എപ്രകാരം റമദാനിൽ നമുക്ക് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് ആഹാരമുണ്ട്, വീടുണ്ട്, കുടുംബമുണ്ട്, എല്ലാം. പക്ഷേ ആ സമയത്ത്, നിശ്ചിതമായ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആഹാരവും ഉപേക്ഷിക്കും. ബാക്കിയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും, നോമ്പിൽ അനുവദനീയമല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആ സമയത്തേക്ക് ഉപേക്ഷിക്കും. അത് ഉറപ്പാണ്. ആ സമയത്ത് എന്തായാലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കും. ഈ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം, ഭക്ഷണം, ആഹാരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ ആ സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കും. അതെ, ഇനി രാത്രി ഉറങ്ങിപ്പോയി, അത്താഴത്തിന് എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അത്താഴത്തിൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുന്നേറ്റത് എങ്കിലും അന്ന് ദിവസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത്താഴം കഴിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നോമ്പില്ല എന്ന് പറയത്തില്ല. അത്താഴം കഴിച്ചില്ല, വെള്ളം കുടിച്ചില്ല എങ്കിലും ആ നോമ്പിൻ്റെ സമയത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കും. പിന്നെ ഇഫ്താറിൻ്റെ സമയമാവുന്നവർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ക്ഷമിക്കും. ആ ഇഫ്താർ സമയമാവുമ്പോഴേ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയുള്ളൂ. ഇതൊരു തർത്തീബ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലാക്കും. ഇതേപോലെ തന്നെയാണ്
ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ജോലിയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം വിടുക എന്നുള്ളതല്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ദീനിൻ്റെ തക്കാസകൾ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തക്കാസകൾ ഇതിനെ തർത്തീബാക്കി ദീനിൻ്റെ തക്കാസകൾ അതിൻ്റെ സമയത്ത് പൂർത്തീകരിക്കണം, ബാക്കിയുള്ള തക്കാസകൾ ആ സമയത്ത് പൂർത്തീകരിക്കണം. ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിന് മുൻഗണന കൊടുക്കണം. ഇതാണ് ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയും, വിദേശത്തേക്ക് വേണ്ടി നിയ്യത്ത് ചെയ്ത പേരുകൾ പറയും, പൈതൽ ജമാഅത്തുകൾ തയ്യാറാക്കി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ്റെ വഴിയിൽ അതിനുവേണ്ടിയും പറയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഷാവുൽ അമീസ് അള്ളാഹു തആല ഖബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. വിദേശത്തേക്ക് വേണ്ടി മാഷാ അല്ലാഹ്. पूरे मुल्क के पुरानों का जो आखिरी बयान हुआ था, जिसके बाद इंतकाल हुआ, काम करने वालों के लिए फरमाया था कारगुजारियां आ रही है, लोग यूं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. सबसे पहली और बुनियादी चीज है काम करने वाले अपने अंदर में सिफात तकवा, तवक्कुल, तवाज़ो, तहम्मुल और इखलास, इसकी कीमत है अल्लाह के यहाँ. तकवा, तवक्कुल, तवाज़ो, तहम्मुल और इखलास. मौलाना इनामुल हसन साहब ഹസ്ജി ഇനാമുൽ ഹസൻ റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല അലൈഹി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനമുള്ള ബയാനുകളിൽ പറഞ്ഞൊരു വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അവസാനത്തെ ബയാൻ തന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞത്, പരിശ്രമം, ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സിഫാത്തുകൾ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ആവശ്യമാണ്. അതിന് ചില സിഫാത്തുകൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി. തഖ്വ, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം. തവക്കുൽ, അള്ളാഹുവിൽ കാര്യങ്ങൾ ഭരമേൽപ്പിക്കുക. തവാദു, താഴ്മയും വിനയവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുക. തഹമ്മുൽ, സഹനത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുക. ഈ അഖ്ലാഖ്, ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരുക. അപ്പോൾ ദീനിൻ്റെ ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നവർ സിഫാത്തുകളോടുകൂടി പരിശ്രമിക്കണം. ഈ പുറപ്പെടലുമെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? ഈ സിഫാത്തുകൾ ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് പറയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ആരെല്ലാം തയ്യാറുണ്ട് വിദേശത്തേക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ്റെ വഴിയിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക്, നാടുകളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി? മാഷാ അല്ലാഹ്. और मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, पुराना तो सबसे ज्यादा शैतान था, वो सबसे बड़ा पुराना 7 लाख साल तक, लेकिन अना खैरुम मिन्हु ने रोज सुबह से शाम तक सारी दुनिया में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उसके नाम लानत ही के वर्ड जा रहे हैं. इसलिए काम कर रहे हो, कुर्बानियां बढ़ रही हो, रोना बढ़ रहा हो, तवाज़ु बढ़ रही हो, अपने पास किब्र की हवा तक ना लगे. അതുകൊണ്ട് സിഫാത്തുകളില്ലാതെ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ച് നമ്മൾ പഴയ ആളാണ്, കുറേ വർഷങ്ങൾ ചെയ്താണ്. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൗലാന റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല പറയുമായിരുന്നു, വളരെ പഴയ വർഷങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്ത ആളാണ് ഇബ്ലീസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ശൈത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എത്രയോ വർഷങ്ങൾ ഇബാദത്ത്. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാരമ്പര്യമുള്ള ആളാണ്. പക്ഷേ എന്തു വന്നു? ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം അവസാനം അന ഖൈറും എന്നുള്ള തൻ്റെ സ്വന്തം വലിപ്പത്തെക്കുറിച്ച് കിബിർ വന്നു. ഈ ഒരു കിബിറിൻ്റെ പേരിൽ എന്തായി? ഇത്രയും എല്ലാം ചെയ്ത ആ ശൈത്താൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായി? ഇന്ന് ലോകത്ത് എവിടെ കേട്ടാലും അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്താനിർ റജീം, അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്താനിർ റജീം. ആ ശൈത്താനിൽ നിന്നും കാവലിനെ തേടുകയാണ്, എല്ലാവരും ഓടുകയാണ്. എന്തിൻ്റെ പേരിൽ? ഒരു മോശമായ ഒരു സിഫത്ത് വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ ചെയ്തതെല്ലാം എന്തായി? നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി, വളരെ താഴ്ന്ന അവസ്ഥയിലേക്കായി. അതുകൊണ്ട് ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലും സിഫാത്തുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ഇതുകൊണ്ട് ഗുണമുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എത്ര പഴയ ആളാണെങ്കിലും, എത്ര വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ആളാണെങ്കിലും സിഫാത്തുകൾ ഇല്ലാതായിപ്പോയി, മോശമായ സിഫത്താണെങ്കിൽ അത് നേരെ വിപരീതമായ ഫലമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അള്ളാഹു തആല കാക്കട്ടെ. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ്റെ വഴിയിൽ പുറപ്പെട്ട് സിഫാത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കും. പറയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. 4 മാസം मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अपने घर की सुई ताजे की जरूरत से लेकर जहन्नम से बचने तक के तमाम मसाइल का हल, और सिर्फ मेरी अपनी जात का नहीं, पूरी बशरियत के तमाम मसाइल का हल. जब तक हुजूर वाली इस मेहनत में यकीन नहीं करोगे, न तुम कुर्बानी बढ़ा सकोगे, न तुम मुजाहदा कर सकोगे. एक रस्म बन जाएगी, आए गए सुना कहा हो गया. यकीन के साथ मेरी अपनी और आलम के तमाम इंसानों की सुई तागे की जरूरत से लेकर जहन्नम से हिफाजत तक का सामान हुजूर वाली इस मेहनत में है. इसके तकाज़ों पर जान माल इखलास के साथ लगानी है. മൗലാന റഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല പറയുമായിരുന്നു, നമ്മൾ ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നവർ നമ്മുടെ ചെറിയൊരാവശ്യം, വീട്ടിൽ തയ്ക്കാനുള്ള നൂല്, സൂചി, അതിൻ്റെ ആവശ്യം മുതൽ
കാലാകാലം നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ആവശ്യം വരെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം ദീനിൻ്റെ മുബാറക്കായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൽ കൂടിയാണ് പരിഹാരം എന്ന് നമ്മൾ അതിലുള്ള യഖീൻ ഉണ്ടാകാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഈ ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ യഖീനോടുകൂടി നമ്മുടെ എല്ലാ ചെറിയ പ്രശ്നം മുതൽ വലിയ കാലാകാലത്തെ നരകത്തിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ആ ആവശ്യം വരെ അതിനുവേണ്ടി ഉള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം, ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പരിഹാരം ദീനിൻ്റെ ദഅവത്തിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിലാണെന്നുള്ള യഖീനോടുകൂടി പരിശ്രമിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ യഖീനോടുള്ള പേരുകൾ പറയും ഇൻഷാല്ലാ. അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന്റെ വഴിയിൽ അബ്ദുറഹീം ഹാജി വണ്ടിപ്പെരിയാർ അള്ളാഹു തആല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. വിദേശത്തേക്ക് വേണ്ടി പേര് പറയും, ആരും വിട്ടുപോകരുത് ഇൻഷാല്ലാ. പറയുന്നത് അബ്ദുൽ ജലീൽ സാഹിബ് അള്ളാഹു തആല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ, പുറപ്പെടൽ എളുപ്പമാക്കുമാറാകട്ടെ. മാഷാ അല്ലാഹ്. പേര് ഉമർ സാഹിബ് പേര് മറന്നു. ഉമർ സാഹിബിന്റെ എഴുതി മാഷ. ആ തഷ്കീലുള്ളവർ കുറച്ചുപേരും കൂടെ എഴുന്നേറ്റ് ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇനി വിടവുള്ള എടുത്തോണ്ട് നമ്മൾ ഏത് സമയത്ത് എങ്ങനെ എവിടെ ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യത്തിന്. വിദേശത്തേക്കുള്ള ജമാഅത്തുകളുടെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറ്. പൈതൽ ജമാഅത്തുകളാണ് അതിന് തയ്യാറാക്കണമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറ്. മശ്വറ അനുസരിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പറയും ബിലാൽ അള്ളാഹു തആല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ, അള്ളാഹു തആല പുറപ്പെടൽ എളുപ്പമാക്കുമാറാകട്ടെ. മാഷാ അല്ലാഹ്. ഡോക്ടർ അസ്ഹർ സാഹിബ് അള്ളാഹു തആല കബൂലാക്കുമാർ. സമയം പറയും, വിദേശത്തേക്ക് പേരുകൾ പറയും ജൂണിൽ അള്ളാഹു തആല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. പേര് പുറയില് മാഷാ അല്ലാഹ്. ഹാരിസ് ഭായ് വടകര അള്ളാഹു തആല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. പേര് മാസവും പറഞ്ഞോളി മാഷാ അല്ലാഹ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു വണ്ടിപ്പേര് അള്ളാഹു തആല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. മാഷാ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹു തആല എളുപ്പമാക്കുമാറാകട്ടെ. പറയും സൗരന്മാർ, ഇനിയും പറയും. ആരും ഒഴിവാവല്ലേ, എല്ലാവരും പേര് പറയും. 20-25 तो तैयार हो गए होंगे, उससे ज्यादा 100 से ज्यादा नाम आए हैं. 100 से ज्यादा. और हैं कितने? ये कुल मिला 500. ये क्यों बच गए? മൗലാന പറയുന്നത് ഒരു 100 പേരിൽ കൂടുതൽ പേര് പറഞ്ഞു കാണും, എന്നാൽ എല്ലാം കൂടി 500 പേര്. ബാക്കിയുള്ളവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ചോദിക്കുന്ന മൗലാന. मैंने जिनात में बात की है या केरला के इंसानों में बात की है? पुरानों में. മൗലാന ബയാൻ ചെയ്തത് ജിന്നുകളുടെ മുമ്പിലാണോ അതോ കേരളത്തിലെ പഴയ പ്രവർത്തകരുടെ മുമ്പിലാണോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നത്. ആരുടെ മുമ്പിലാ മൗലാന ഇത്രയും നേരം സംസാരിച്ചത്? पिछली पर तौबा भी करनी है, आगे की नियतें भी करनी है. खड़े हो जाओ. വന്ന വീഴ്ചകളിൽ തൗബ ചെയ്യുകയും മുന്നോട്ടുള്ള നിയത്തുകൾ മാഷാ അല്ലാഹ്. അയാസ് അല്ലാഹു തആല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. ഡോക്ടർ മജീദ് സാഹിബ് അല്ലാഹു തആല എളുപ്പമാക്കുമാറാകട്ടെ, ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ. മാഷാ ഡോക്ടർ അൻസാരി സാഹിബ് അല്ലാഹു തആല കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. മാഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു തആല ആഫിയത്ത്. അബ്ദുൽ ജലീൽ സാഹിബ് അല്ലാഹു തആല കബൂലാക്കുമാ. अब्दुल रशीद साहिब मन्नड़ी माशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल करे। कुर्बानियों को देखकर पूरे इलाके में, पूरे केरला और केरला से फिर आगे केरला कहां दुनिया में है, हर जगह कुर्बानियां जिंदा होंगी। നമ്മുടെ ത്യാഗങ്ങൾ അർപ്പണങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടുകളിലെ പരിസരങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ പ്രദേശങ്ങളിൽ പിന്നെ കേരളക്കാരെ എവിടൊക്കെ ഉണ്ടോ ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭാഗത്തുണ്ട്, ലോകത്ത് മുഴുവനും ആ ദീനിന്റെ പരിശ്രമം ഹയാത്താൻ കാരണമായി തീരും. പറയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ജസാകുമുല്ലാഹ് ജസാകുമുല്ലാഹ് തഖബ്ബലല്ലാഹ് വകസ്സറല്ലാഹു മിൻ അംസാലികും. ആമീൻ ആമീൻ ആമീൻ. വലീദ് പറയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പറയും ഇനിയും പറയും സൗർമാൻ. എനിക്ക് പറയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പേരുകൾ പറയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. സലാം ഭായ് എഴുതി. വലീദ് ഭായ് മാഷാ അല്ലാഹ്. വിദേശത്തേക്ക് ബഹ്റൈൻ जा रहे, केनिया जा रहे. അല്ലാഹു തആല കബൂലാക്കട്ടെ. പുറപ്പെടൽ യാത്ര എളുപ്പമാക്കുമാറാകട്ടെ. നസീർ ഭായ് മൂവാറ്റുപുഴ അല്ലാഹു തആല എളുപ്പമാക്കുമാറാകട്ടെ. നാലു ഹർഷാൽ മാഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. മാഷാ പറയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഹിമ്മത്തായിട്ട് പറയാം. ബഷീർ ഭായ് പെരുമ്പാവൂർ അല്ലാഹു തആല എളുപ്പമാക്കുമാറാകട്ടെ, കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ. കബൂലാക്കട്ടെ. പറയും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ആരും മിസ്സാവില്ല. പേര് പറഞ്ഞവർ ചോദിക്കും, അടുത്തുള്ളവരോട് ചോദിക്കും. പേര് പറഞ്ഞവർ അടുത്തുള്ളവരോട് ചോദിക്കും, തയ്യാറാക്കി സഹോദരന്മാരെ. ആരും മിസ്സാവരുത്. जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह. आगे भी चूँकि मजलिसें हैं, इस यानी आप तो अपने आप को यूँ समझो यहाँ तश्कील के लिए आए हैं. चलते फिरते भी, नाश्ते में भी, बातचीत में भी एक दूसरे को तैयार करते रहें और दुआएं करते रहें. दिल अल्लाह के कब्जे में है. हम अपनी मेहनत में कमी न करें
अल्लाह से कहते रहे, नतीजा अल्लाह के हाथ में। അപ്പോൾ ഇന്ന് അൽഹംദുലില്ലാ ഇന്ന് പൂർണ്ണമായും ഇൻഷാല്ലാ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മജ്ലിസുകളുണ്ടാവും. അവിടെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് തയ്യാറാകുകയും ബാക്കിയുള്ളവരെ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ പഴയ ആളുകളാണ്. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ തഷ്കീലിൻ്റെ വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. നമ്മുടെ കൂടെ വന്ന് നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നവർ, ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നവർ, വെളിയിലെ പരിചയപ്പെടുന്നവർ എല്ലാവരെയും പുറപ്പെടുവിക്കാൻ വേണ്ടി തഷ്കീൽ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ മനസ്സ് അള്ളാഹുലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഈ സമ്മേളനം വലിയൊരു ദീനിൻ്റെ പരിശ്രമത്തിൽ വലിയ മാറ്റത്തിന് കാരണമായി തീരണം. ഇൻഷാല്ലാ തയ്യാറല്ല? ഇൻഷാല്ലാ. സുബ്ഹാനക അല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ